Again, Ramanujasan. Welcome to this month's Upanyasam event organized by Sri Ramanuja PEAC. For those of you that are new to our events, this organization was founded by the Sishyas of the Sri Vanamamalai Mutt in the United States in the year 2017. Okay, we work under the instructions of Sri Vanamamalai Jiyar, based out of Naganeri, Vanamamalai in India. We have been involved as a team in several projects, both in the US as well in India. In the US, we are involved in activities mostly educational in nature, teaching shlokas, Divya Prabandham to the kids and all that. And in India, we are involved in renovation of Vahanams at the Mutt, at the temple that's associated with the Mutt, Vanamamalai temple that's associated with the Mutt. With that, I also want to give a brief introduction about today's event. So this year happens to be the 80th Tirunakshatra year of our Acharya, Vanamamalai Jiyar Swami, Madurai Vanamamalai Ramanuja Jiyar Swami. And to commemorate that, we have been organizing monthly Upanyasam, inviting scholars to talk about the concept of Guru Bhakti and Acharya Bhakti and so on. Why is it so important in our lives and all that. And this is the second in the series of the event. And today's scholar is Sri Uve Vakula Bharnan Swami. He has graciously accepted to talk to us from the Srirangam Divya. And I'm going to talk a couple of words about Swami. So Swami's Purvikam is Vanamamalai, and he has studied Sanskritam and is currently doing PhD in Sanskrit, Vyakhyana, grammar actually. And he has listened to Ubhaya Vedanta Kalakshepam under Sri Uve Thiruvallarai Ammal Vishnuchittarya Swami at Srirangam Divya. Swami has also studied Tamil grammar, works like Nannul and Yapperan Elakariga. It's in English, and that's why I'm struggling. And he knows how to compose hymns in traditional style. Without much ado, I will hand over the stage to Swami to continue with today's Upanyasam. Adiyan Ramanujasan. Adiyan Ramanujasan. Shri Shailesha Dayapatram Dibhaktiyadi Gunarnavam Yatindra Pravanam Vande Ramya Jamataram Munim Ramya Jamatri Yogindra Padarekhamayam Sada Tadayattatma Sattadim Ramanujamunim Bhaje Shrimadrangam Jayatu Paramam Dhama Tejo Nidhanam Bhuma Tasmin Bhavatu Kushali Kopi Bhuma Sahayaha Divyam Tasmai Dishatu Vibhavam Deshiko Deshikanam Kale Kale Varavara Munihi Kalpayan Mangalani. Srimad Paramahamse Parivrajakacharyai Ramanuja Siddhanta Nirdharana Sarvabhaumarai Manavala Mamnihalale Niyamikkapatta Ashtadigajangalukulle Prathama Ganitarai Manavala Mamnihalin Divya Kripa Katakshattale Tanakendru Aranganaharapanayum Matrumundana கைங்கரியங்களையும் பெற்று அதிலே துரந்தரராய் எழுந்தருளியிருந்த ஸ்ரீ பொன்னடிக்கால் ஜீயர் சுவாமிகளாலே நியமிக்கப்பட்டு ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஒரு மடம் வானமாமலை மடம். இது வானமாமலை, அதாவது ஸ்ரீவரமங்கல நகர் என்கிற அந்த திவ்யதேசத்தை மூலமாக கொண்டு இருக்கக்கூடியது. இதிலே தற்சமயம் அபிஷிக்தராய் எழுந்தருளி இருக்கிற சுவாமி ஸ்ரீ பரமஹம்சேத்யாதி 31வது பட்டம் மதுரகவி வானமாமலை ராமானுஜ ஜீயர் சுவாமி. அவரினுடைய சதாபிஷேக திருநக்ஷத்திர மகோத்சவத்தை முன்னிட்டு நடத்தப்படக்கூடிய இந்த உபன்யாசங்களில் அடியேனும் ஏதோ ஒரு சிறு பங்கு வகிப்பதிலே மிகவும் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். முதலிலே வானமாமலை ஜீயர் சுவாமி திருவடிகளிலே அடியேனுடைய தண்டவத் பிரணாமத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டு
இந்த உபன்யாசங்களை ஏற்பாடு செய்தவர்கள் திறத்திலும் அடியேன் ஒரு கிருத்தஜதைகளை தெரிவித்துக் கொண்டு தொடங்குகிறேன். வானமாமலை ஜீயர் சுவாமி, அதுவும் தற்போது எழுந்தருளி உள்ள சுவாமியை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூற வேண்டுமென்னால் அவர் மிகவும் அனுஷ்டானசீலர் அப்படின்னு கூறலாம். சுவாமிக்கும் அடியேனுக்கும் முன்பே, அதாவது சுவாமியினுடைய பூர்வாசிரமத்திலே அடியேனோடு ஒரு தேக பாந்தவம், அதாவது உறவு இருந்ததினாலே முன்பே அடியனுக்கு பரிச்சயம் உண்டு சுவாமியை. ஒரு சமயம் சுவாமியிடம் கிரந்தான்வயம் என்று ஒண்ணு செய்வதற்காக சென்றேன். அதாவது கிரந்தான்வயம்னா வானமாமலை மட்டம் அதை சார்ந்த கோவில்களிலே கைங்கரியங்கள் செய்யும் பொழுது வெறும் பஞ்சசம்ஸ்காரம், அந்த சமாசிரணம் மட்டும் ஆகியிருந்தால் போதாது. அதற்கு மேல ஒரு கிரந்தான்வயம், அதாவது சுவாமி சாதிக்கக்கூடிய காலக்ஷேபங்கள், உபன்யாசங்கள், இதுலெல்லாமும் சேர்ந்து படிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தால்தான் கைங்கரியத்திற்கு வைத்துக் கொள்வார்கள். அப்படி நானும் சுவாமியினுடைய காலக்ஷேபத்திலே சேர்ந்து கிரந்தங்களை எல்லாம் படிப்பதற்கு தொடங்க வேண்டும்னு அங்கு சென்று இருந்தேன். இப்ப அடியன் சம்ஸ்கிருதம் தெரிந்ததினாலே, அடியனுக்கு சம்ஸ்கிருதம் தெரியும் என்பதை முன்பு நாளே சுவாமி தெரிந்து கொண்டார். தெரிந்து கொண்டு அடுத்த நாள் கிரந்தான்வயம் பொதுவாக திருப்பல்லாண்டு, திருப்பாவை முதலான இந்த தமிழ் பிரபந்தங்களுக்கு அர்த்தம் சொல்றது ஆரம்பிப்பான். இந்த திருப்பல்லாண்டு வியாக்கியானம், திருப்பாவை வியாக்கியானம், கணினும் சிறுத்தாம்பு, திருவாய்மொழி, ராமானுசனுத்தந்தாதின்னு இந்த கிரந்தங்களுக்கு தான் வியாக்கியானம் சொல்லணும். இந்த மாதிரி தமிழ் பாசுரங்களுக்கு வியாக்கியானம் சொல்லும் பொழுதே சுவாமி சம்ஸ்கிருதத்திலேயே சொல்ல தொடங்கினார். இப்போ 1 மணி நேரம் கிரந்தான்வயம். எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள், இவ்வளவு நேரம் ஆயிருக்கா, இவ்வளவு நேரம் ஆனது இல்லையே இது வரைக்கும்னு. அப்படி சுவாமி அடியேன் ஒருவனுக்கு மட்டுமாக 1 மணி நேரம் தன்னுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி அதிலே முதல் 20 நிமிஷம் சம்ஸ்கிருதத்திலேயே காலக்ஷேபம் சாதித்தார். அப்பொழுதுதான் அடியேன் சுவாமியின் ஞான வைபவத்தை பார்த்து வியந்தேன். அதற்கு முன்னாடி நல்ல அனுஷ்டானம் உண்டுன்னு தெரியும். ஆனால் இவ்வளவு சம்ஸ்கிருதத்திலும் சுவாமிக்கு பாண்டித்யம் உண்டு, நல்ல சம்ஸ்கிருதம் நன்னா ஃப்ளூயண்டா பேசக்கூடியவர் அப்படிங்கிறது அப்பொழுதுதான் அடியேன் தெரிந்து கொண்டேன். அப்படி சுவாமியுடன் உண்டான தொடர்பு, அந்த சுவாமி இந்த மட்டத்திலே எழுந்தருள் இருந்து பற்பல கைங்கரியங்களை செய்து தெய்வநாயகன் சீவரமங்கை நாச்சியார் திறத்திலே மிகவும் பக்தி கொண்டவராக இருந்து சம்பிரோக்ஷண வைபவங்களை எல்லாம் நன்கு நடத்தி வைத்தார். ஆச்சாரி குரும் பிரகாஷையே தீமான்னு பொதுவாக சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. ஒரு ஆச்சாரியன் இருந்தால் அவனினுடைய வைபவத்தை நாம் தான் வெளிக்கொணர வேண்டும், அதாவது எல்லாருவிடம் பரப்ப வேண்டும். அப்படி ஆச்சாரியனுடைய சதாபிஷேக வைபவம் எனக்கும் சுவாமி ஆச்சாரியனாக இருப்பதினாலே, அதாவது நேரே சமாசிரயண ஆச்சாரியன் இதற்கு முன்பு பட்டம் 30வது பட்டம் சுவாமி. சுவாமி கிரந்தான்வய ஆச்சாரியனாக எழுந்தருளி இருக்கிறார். இப்படி சுவாமியினுடைய வைபவத்திலே நானும் பங்கு கொள்வது என்பது அடியேனுக்கு கிடைத்த பாக்கியமாகவே நான் கருதுகிறேன். இன்று இந்த உபன்யாசத்திலே அடியேனுக்கு இட்டிருக்கக்கூடிய அந்த தலைப்பு என்னன்னா, குருவை அடைந்த கால். குருவை அடைந்த கால்ங்கிற இந்த தலைப்பிலே சில விஷயங்களை நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். மணவாள மாமுனிகளை பற்றி கூறும் பொழுது, ஸ்வைராலாபைஹி சுலபயசிதத் பஞ்சமோபாய தத்துவம் தர்ஷம் தர்ஷம் வரவரமுனே தைன்யம் அஸ்மத்விதானாம் என்று எறும்பியப்பா கூறுகிறார் வரவரமுனி சதகத்திலே. இப்ப மணவாள மாமுனிகள் என்ன பண்ணுவார், இந்த குருவை அடைந்த கால் என்கிற விஷயம், அதாவது ஆச்சாரிய அபிமானமே உத்தாரகம் என்கிற இந்த விஷயத்தை, இந்த டாபிக் ரிலேட்டடான சில விஷயங்களை எல்லாம் அப்படியே ஸ்வைராலாபைஹி சுலபயசி, அவர் உபன்யாசமா பண்றதில்லை. உபன்யாசமா பண்ணாலும் புரிந்து கொள்ள முடியாத பலர் இருக்கலாம். தர்ஷம் தர்ஷம் வரவரமுனே தைன்யம் அஸ்மத் விதானாம்னு சொல்கிறார். இந்த சிஷ்யர்களினுடைய தைன்யத்தை,
அது சிஷ்யர்களுக்கு புரியுமோ புரியாதோ, நம்ம மாட்டு காலக்ஷேபமாக உபன்யாசமாக பிரவாதமா சொன்னா சிஷ்யர்கள் புரிந்து கொள்வார்களோ மாட்டார்களோ என்று அஞ்சி சிஷ்யர்கள் எல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சாயங்காலமாக எல்லா காலக்ஷேபத்தையும் முடித்து கொண்டு ஒரு ஆசனத்திலே அமர்ந்து சிஷ்யர்களுடன் ஒரு வார்த்தை பேசுவது போல எல்லா சிஷ்யர்களையும் கூட்டி எல்லாரோடையும் அப்படி ஸ்வைரம்னா இஷ்டத்துக்கு ஒரு தன்னுடைய ஒரு கிரமம் இல்லாமல் அப்படியே 4-5 வார்த்தை அருளி செய்வது போல சொல்லிட்டு இருப்பார் மாமுனிகள். அவர் அப்படி ஏதோ பேசிட்டு இருக்கார் சிஷ்யர்களோட உட்கார்ந்துன்னு நினைத்து கொண்டிருந்தால் அப்பொழுதுதான் புரியுமாம் அவர் இந்த பஞ்சமோபாய தத்துவம், இந்த குருவை அடைந்த கால், குரு வைபவம், ஆச்சாரிய வைபவத்தை அனைவருக்கும் புரிய வைத்து விடுவார். அப்படி எளிமையான பேச்சுக்களாலே மாமுனிகள் இந்த ஆச்சாரிய வைபவத்தை புரிய வைத்து விடுவார்னு எறும்பியப்பா கொண்டாடுகிறார். எறும்பியப்பா ஒரு அஷ்டதிகஜங்கள்ல ஒருவர், மணவாள மாமுனிகளினுடைய நேர் சிஷ்யர். அப்படி மாமுனிகளுக்கு ரொம்ப பிடித்த விஷயம், ஆதரமுடைய விஷயம் என்னன்னா இந்த குருவை அடைந்த கால் என்கிற இந்த ஆச்சாரிய அபிமானம். இந்த ஆச்சாரிய அபிமானமே உத்தாரகம் என்பது நம் சம்பிரதாயத்தின் அடிப்படை கொள்கை, அதாவது பேசிக் கொள்கை. இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த கொள்கையை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நமக்கு இது ஆச்சாரியனை குறித்த ஒரு கொண்டாட்டங்கள், நாம் செலிப்ரேட் பண்றது எல்லாமே ஆச்சாரியனுக்காக. இப்ப ஆச்சாரியனுக்காகன்னு நாம் செலிப்ரேட் பண்ணும்பொழுது ஆச்சாரியன் எப்படி நமக்கு உயர்ந்தவன், ஏன் கொண்டாட வேண்டும் என்பதனை எல்லாமும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஆச்சாரியனை குறித்தே இந்த தலைப்புகள் எல்லாம், டாபிக்ஸ் எல்லாம் அமைந்திருப்பது ரொம்ப நன்று. இப்ப நாம் இந்த விஷயத்திற்கு வருவோம். குருவை அடைந்த கால் அப்படிங்கிற வார்த்தை எங்க இருக்குன்னு பல பேருக்கும் தெரிந்திருக்கும். ஞானம் அனுட்டானம் இவை நன்னாகவே உடையனான குருவை அடைந்த கால் மாநிலத்தீர் தேனார் கமல திருமாமகள் கொழுனன் தானே வைகுந்தன் தரும் என்று மணவாள மாமுனிகள் உபதேச ரத்தின மாலையிலே ஒரு பாசுரம் அருளி செய்திருக்கிறார். இந்த பாசுரத்திலேதான் குருவை அடைந்த கால் என்கிற வார்த்தை இருக்கிறது. இதை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் முதல்ல பிரமாணங்கள் என்னன்னு பார்க்க வேண்டும். எல்லா ஒரு விஷயம் எடுத்தால் அதை நாம் நிரூபிக்க வேண்டும் அல்லவா? நம்முடைய மதத்துக்குன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கிறது என்னால் இதுதான் உண்மை, இது இங்கு இருக்கிறது, அந்த மாதிரியான ஒரு சில நிரூபணங்கள், ப்ரூஃப் தேவைப்படுகிறது. அப்படியே பிளைண்டா யாரும் ஒத்துக்கிறது இல்லை எந்த விஷயத்தையும். இந்த விஷயம் எங்கே இருக்கிறது, யார் சொல்லி உள்ளார்கள், எல்லாவற்றையும் நாம் விரிவாக அனுபவிக்கலாம். மோக்ஷம் என்கிற வார்த்தை எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பேன். மோக்ஷம்னா என்னன்னு தெரியும். மோக்ஷம்னா என்ன? எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் செய்தல்னு நம் சம்பிரதாயத்திலே கூறுவார்கள். பகவான் பரமபதத்திலே எம்பெருமானுக்கு எப்பொழுதும் கைங்கரியங்களை பண்ணிக்கொண்டு இப்படியே இருத்தலுக்கு தான் மோக்ஷம்னு பேர். இந்த மோக்ஷத்திற்கு நம்ம போகணும். இந்த சம்சாரத்திலே ஒரு பிறவிக்கு மேல பிறவி, இப்படியே மரணம், இந்த மாதிரியே நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஒரு சைக்கிள்ல சுத்தின்ண்டே இருக்கிற மாதிரி, ஒரு வீல் மாதிரி இந்த சம்சாரம் மறுபடி சுத்துறது. அது போல நாமும் இந்த சம்சாரத்தோடு சேர்ந்து சுத்தின்ண்டே இருக்கோம். பிறக்கிறோம், இறக்கிறோம், வேற பிறவி பிறக்கிறோம், இறக்கிறோம், புண்ணியம் செய்கிறோம், பாபம் செய்கிறோம். புண்ணியத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பலன் கிடைக்கிறது, பாபத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பலன் கிடைக்கிறது. இப்படியே போயிட்டே இருக்கு. இந்த லைஃப் ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்டா இப்படி தொடர்ந்து போய்கொண்டே இருக்கும் பொழுது இந்த பிறவியை முடித்து கொண்டு நாம் நித்திய கைங்கரியத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொள்கையாக சனாதன தர்மம் கூறுகிறது. இப்ப இந்த சனாதன தர்மத்திலே இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே மோட்சம் போக வேண்டும் என்பதுதான் ஒரே குறிக்கோள். மோட்சம் எப்படிப்பட்டதுங்கிறதுல வேணா மத பேதங்கள் இருக்கலாம், அதனால பல மதங்கள் உண்டாகலாமே ஒழிய எல்லாருக்கும் இந்த சம்சாரம்ங்கிறது துக்கம். இந்த சம்சாரத்தை விட்டு நாம் மோட்சத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்பதிலே எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது, எந்த சம்பிரதாயமாக இருந்தாலும். அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த மோட்சத்திற்கு நாம் செல்ல வேண்டும் என்னால் அதற்கு ஏதாவது ஒரு வழி இருக்க வேண்டும் அல்லவா?
நாம் இந்த ஒரு சுழல்ல மாட்டின்ட்டோம்னா அந்த சுழல்ல இருந்து நம்மை வெளில எடுப்பதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை. ஒரு பெரிய வீல்ல சுத்திண்டே இருக்கக்கூடியவன் அந்த வீல்ல இருந்து வெளில வரணும்னா அது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அதுக்கு தேவைப்படுறது, ஒரு வழி தேவைப்படுகிறது. இந்த வழிகளை தான் உபாயங்கள் அப்படிங்கிற வார்த்தையினால சாஸ்திரங்களிலே கூறுகிறார்கள். உபாயங்கள். எதற்கு உபாயம்? உபாயம்ங்கிற வார்த்தைக்கு என்னன்னா வழின்னு அர்த்தம். எங்க போற வழின்னா மோட்சத்திற்கு போகக்கூடிய வழி. இந்த உபாயங்களை பத்தி கண்ணன் பகவத்கீதையிலே, ஸ்ரீ கீதையிலே உபதேசிக்கும் போது 4 உபாயங்கள் பிரசித்தமாக கூறுகிறான். 5 உபாயங்கள்னும் சொல்லலாம், 5-6 உபாயங்கள். அதுல பிரசித்தமாக இருக்கக்கூடியது கர்மயோகம் அப்படின்னு. முதல்ல கர்மயோகம் அப்படின்னு இந்த கர்மங்கள், யாக அனுஷ்டானங்களை எல்லாம் செய்து கொண்டு அதற்கு பிறகு பக்தி வளர்ந்து அப்படியே மோட்சத்துக்கு போகிறது. இல்ல ஞான யோகம், இந்த ஆத்மாவை பத்தி நாம் தியானம் செய்து செய்து ஞானத்தை அடைந்து அதன் பிறகு பக்தியை வளர்த்து கொண்டு மோட்சத்திற்கு செல்வது. இல்லை 3ஆவதாக பக்தி யோகம் அப்படின்னு ஒண்ணு. இந்த பக்தி யோகத்திலே எம்பெருமானிடம் மனதை வைத்து லயித்து இப்படியே நாம் பக்தி செய்து மோட்சத்திற்கு செல்வது. இல்லை என்றால் அவதார ரகசிய ஞானம்னு எம்பெருமானின் அவதாரங்களை பத்தின அறிவினாலே மோட்சத்திற்கு செல்வது. இதையெல்லாம் இல்லாமல் 4ஆவதாக பிரசித்தமாக இருக்கக்கூடியது சரணாகதி அப்படின்னு இந்த சரம ஸ்லோகத்திலே, சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய என்கிற ஸ்லோகத்திலே கண்ணன் சொன்ன சரணாகதி, இது 4ஆவதான உபாயம். இப்ப கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், பிரபத்தி இல்ல சரணாகதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 4 வழிகள் கண்ணன் கீதையிலே காட்டி இருக்கிறான். இப்ப 4 உபாயங்களை கண்ணன் காட்டிவிட்டான். இந்த 4 உபாயங்கள் தான் மோட்சத்திற்கு செல்வதற்கு வழின்னு கண்ணன் காட்டியிருக்கிறான். இதுல ஏதாவது ஒண்ண பண்ணிக்கொண்டு நாம் மோட்சத்திற்கு செல்லலாம். இந்த உபாயங்களிலே கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம்லாம் எப்படி, அதனுடைய தன்மை என்னங்கிறத நாம் முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜன்மாந்தர சஹஸ்ரேஷு தபோ ஞான சமாதிபிகி நரானாம் க்ஷீண பாபானாம் கிருஷ்ணே பக்தி பிரஜாயத்தேன்னு சொல்கிறது சாஸ்திரம். 1000 ஜென்மங்கள் எடுக்கும். ஒரு பிறவியிலேயே நமக்கு 100 வருஷம் இருக்கு. இந்த மாதிரி 1000 ஜென்மங்கள் எடுத்து அதிலே நாம் தபசு செய்து செய்து ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலும் தபசு செய்து ஞானத்தை பெற்று கடைசியில சமாதி நிலை, அதாவது மனசு ஒருமைப்பாடாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை அடைந்து இப்படி நாம் செய்தால்தான் இந்த பக்தி யோகம் அப்படிங்கிறதே நமக்கு கைவரும்னா என்ன சித்திக்கும். நம்ம பக்தி யோகத்துல நான் இருக்கேன் அப்படின்னு நாம் சொல்வதற்கே ஒரு 1000 ஜென்மம் எடுக்கணும். பாத்துக்கோங்க, ஒரு ஜென்மமே நமக்கு எப்ப முடியும், அடுத்த ஜென்மம் எப்ப வரும்னு தெரியாது. இப்படின்னு 1000 ஜென்மங்கள் நாம் பிறந்து இந்த பக்தி யோகத்தை பண்ணி நாம் என்னைக்கு போறது? இப்ப பக்தி யோகம்லாம் நமக்கு சாத்தியமே இல்லை. இதே போலதான் கர்ம யோகமும் ஞான யோகமும் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரிதான். ஆகையாலே இந்த 3 உபாயங்கள், கர்மம், ஞானம், பக்தி ஆகிற இந்த முதல் 3 உபாயங்கள் நம்மால செய்ய முடியாது, நமக்கு அவ்வளவு சக்தி இல்லை என்பதினாலே கண்ணன் என்ன பண்ணுகிறான்னா பிரபத்தி என்கிற ஒரு சுலபமான உபாயத்தை காட்டி கொடுக்கிறான். அதாவது நாமே ஒரு காரியம் செய்தால் அது அவ்வளவு சரியாக இருக்காது. அதே நல்ல பெரியவன், நல்ல சக்தி வாய்ந்தவன், நல்ல பலசாலியா இருக்கிறவன் ஒரு காரியத்தை செய்தா நல்லா சுருக்குன்னு செய்துவான். அது மாதிரி நமக்குன்னு என்ன இருக்கு? எல்லாமே எம்பெருமானுடையது, நாமும் எம்பெருமானுடையவர்கள். ஆகையாலே நாம் எதற்கு பக்தி செய்து கஷ்டப்பட வேண்டும்? இப்போ ஒரு வீடு இருக்கு, வீட்டினுடைய ஓனர் இருக்கான், வீடு இடிஞ்சு விழுந்துருது. வீடு இடிஞ்சு விழுந்த உடனே வீடு என்ன நினைச்சுதான், நம்ம ஓனர் கஷ்டப்படுவான், அதற்காக நாமே நம்மை திருப்பி கட்டிக்கலான்னு நினைக்குமோ? ஓனர் தான் அந்த வீட்டினுடைய உரிமையாளர். அந்த ஓனர் தான் வீட்டை கட்டணும், வீட்டை இடிக்கணும், அவனுடைய பொறுப்பு அது. அது போல இந்த ஆத்மாவானவன் பரமாத்மாவான அந்த பகவானின் பொறுப்பு. அவன்தான் இவனை ரட்சிக்க வேண்டும், காக்க வேண்டும் என்பதினாலே இவன் ஒண்ணு பண்ண வேண்டாம்,
எம்பெருமானிடம் அந்த பொறுப்பை கொடுத்து விடலாம். என்னை காப்பது அப்படிங்கிற பொறுப்பை எம்பெருமானிடம் கொடுத்துட்டா அவன் பார்த்து கொள்கிறான். அதுக்கப்புறம் அவன் கலைவாய் துன்பம் கலையாதொழிவாய் கலைகன் மத்திலேன்னு ஆழ்வார் சொன்ன அவன்கிட்ட பொறுப்பை ஒப்படைத்து விட்டு நாம் நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். எம்பெருமான் நம்மை காப்பான், மோட்சத்திற்கு கூட்டிக் கொண்டு போவான். இதற்கு தான் சரணாகதி என்று பெயர். எம்பெருமான் தான் இதுல உபாயமாக ஆகிறான். இதுல இந்த உபாயம் யாருன்னா எம்பெருமான். அவனே கூட்டிட்டு போயிடலாம். வழி அவன்தான் வழி. அவனை பத்தி கொண்டு நாம் அடைகிறோம். இது 4வது உபாயமான சரணாகதி. இப்ப என்ன ஆகிறதுன்னா, இந்த சரணாகதி பண்றோம். எதற்காக பண்றோம்? இந்த 3 கர்ம ஞானம் பக்திகள்லாம் நம்மால முடியாது, நம்ம பண்ணவும் கூடாது, வேண்டாமே, எம்பெருமான் இருக்கறச்சே நம்ம எதுக்கு கஷ்டப்படணும் என்று நாம் இதை விட்டுட்டு இந்த பிரபத்திக்கு வருகிறோம். இப்ப பெருமாளை பார்த்தால் அவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு ஆராய்ந்து பார்த்தால் நமக்கு ஒண்ணு தெரியும். ஸ்ரீராமாயணம்னு ஒண்ணு இருக்கிறது. இந்த ஸ்ரீராமாயணத்துல பரதாழ்வான், பரதன் ஒருத்தன் தான். இந்த பரதன் என்ன பண்ணா, ராமர் காட்டுக்கு சென்றவுடன், பெருமாள் ராமர் காட்டுக்கு போனவுடன் ராமனை பின்தொடர்ந்து போனான். சித்திரக்கூடத்துல போய் ராமனிடம் சரணாகதி பண்ணுகிறான். நீ இப்பவே ராஜ்யத்தை ஏத்துக்கொள்ள வேண்டும், நீ காட்டுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு புள்ள விரிச்சு அங்கே உண்ணாவிரத போராட்டம் மாதிரி அங்கே ஃபாஸ்டிங் ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன், இங்கே படுத்துட்டு இருப்பேன். நீ ராஜ்யத்திற்கு வந்தால்தான், 14 வருஷம் காட்டுக்கு போறது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, ராஜ்யத்திற்கு வந்தால்தான் நான் உன்னுடன் வருவேன்னு சரணாகதி பண்ணி பரதன் கெஞ்சுகிறான். ஆனால் ராமன் என்ன பண்ணான்னா, ஒரே வார்த்தை, அவன் பிடிச்ச புடியில அப்படியே இருந்தான். வரமாட்டேன், நீ போ, நான் 14 வருஷங்கள் கழிச்சுதான் வருவேன்னு பரதனை பாதுகையை கொடுத்து அனுப்பி வைத்து விட்டான். அப்ப பரத சரணாகதிங்கிறது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பலிக்கல. ஏன் பலிக்கல? எம்பெருமான் மனசுல அந்த எண்ணம் இல்ல. அவனுக்கு இப்ப எண்ணம் என்னன்னா அசுரர்களை எல்லாம் அழிக்க வேண்டும்னு. அப்போது நாம் போய் எம்பெருமானிடம் சரணாகதி பண்ணுகிறோம். அப்ப அவன் நம்மை ரட்சிப்பான்கிற எண்ணம் அவனுக்கு இருக்குமா இருக்காதா? நாம் இவ்வளவு வருஷம் இவ்வளவு பாப்பம் பண்ணியிருக்கோம், எம்பெருமான்கிட்ட போனோடனே இவ்வளவு வருஷம் நீ பாப்பம் பண்ணிட்டே இருப்ப, இன்னைக்கு திடீர்னு என்ன மோட்சத்துக்கு கூட்டின்னு போன்னு சொன்னா நான் கூட்டின்னு போயிடுவேனா? நீ போய் கொஞ்ச நாள் நரகத்துல தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு வா, அப்புறம் பார்க்கலான்னு நம்மை தள்ளி விட்டான்னு என்ன பண்றது? என்ன பண்றது? நாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, அவனை கேட்கவும் முடியாது. ஏதாவது இப்ப சின்ன ஹை கோர்ட்ல ஏதாவது பிரச்சனைன்னா நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் கேஸ் போடலாம். சுப்ரீம் கோர்ட்டே ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அதை மாத்த முடியாது. அது மாதிரி எம்பெருமான் அவன் ஒண்ணு சொல்லிட்டான்னா அது சரியோ தப்போ அதுதான், அதற்கு மேல நாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அல்லவா? இப்படி நாம் பயந்து கொண்டு, எம்பெருமான் ஒரு சுதந்திரன்னா ரொம்ப இண்டிபெண்டன்ட். அவன் அவனுக்கு இன்னொருத்தன் கிடையாது, அவனை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அனதர் பர்சன் கிடையாது. ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டோ ஒரு பிரசிடென்ட் வார்த்தை போல எம்பெருமானுடைய வார்த்தை. ஆகையாலே அவனுடைய இந்த தன்மையை கண்டு நாம் பயப்பட நமக்கு காரணம் இருக்கிறது. நாம் பயப்படலாம், பயப்படக்கூடும். நம்ம பண்ண பாபத்தை எல்லாம் நாம் ஒரு தடவை நினைத்து பார்த்தோம்னா போறோம். இவ்வளவு ஜென்மங்களாக நாம் பண்ணி கொண்டு வந்த பாபங்களை ஒரு முறை நினைத்து பார்த்தால் நமக்கு இந்த பயம் வந்துவிடும். இந்த பயம் வந்துடுச்சுன்னா எம்பெருமான் கிட்டேயே போக மாட்டோம், ரொம்ப பயந்து கொண்டிருப்போம். இது எப்படி சொல்லுவான்னா, அரசன் இருக்கிறான்னு, அரசன் ஒரு ராஜா அந்த காலத்துலதான் இருந்தான். ராஜா தனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதா ஒரு பொருள், ஒரு ஆபரணம், ஒரு ஜுவல்லரி அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. மீதி எல்லா ஜுவல்ஸ காட்டிலும் இதுல ரொம்ப ஒரு ஈடுபாடோட இருந்தான். அந்த ஜுவல்லரியே நாம் திருடிட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த ஜுவல்லரிய நாம் திருப்பி ராஜாட்ட கொடுத்துடலான்னு போகணும்னு நமக்கு என்ன வருமா? நம்ம போய் அங்க கொடுத்தா என்ன ஆகும்? இந்தா உன்னோடுது அப்படின்னு கொடுத்தா நான் தான் திருடினேன்னு தெரிஞ்சிடும். இவ்வளவு காலமா ராஜா நம்ம மன்னிப்பானா இல்ல நம்ம தலையை வெட்டுவானான்னு நமக்கு தெரியாது. அந்த பயம் நமக்கு வருகிறதே, அது போலதான் இங்க எம்பெருமானுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஜுவல்லரி மாதிரி இருக்கக்கூடியது இந்த ஆத்மா. இந்த ஆத்மாவை எம்பெருமானிடமிருந்து பிரித்து நாமே வைத்து கொண்டோம் இந்த சம்சாரத்துல. இப்ப திருப்பி கொடுக்கறச்சே எம்பெருமான் நம்முடைய தலையை சீவுவானா இல்ல ஏத்துக்கொள்வானான்னு நமக்கு தெரியல, பயமா இருக்கு. ஏத்துக்கொள்வான் தான், ஆனா இந்த பயம் நமக்கு இருக்கும்ல.
நமக்கு உண்டான பயம் இருக்கும். இந்த பயத்தை எப்படி நாம் போக்கிக் கொள்வது என்று சாஸ்திரங்களை எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் அதற்குதான் நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் சுலபமா ஒரு வழி சொல்கிறார்கள். ஆச்சாரியன் இப்ப 4 உபாயங்கள் ஆயிடுத்து. கர்மம், ஞானம், பக்தி, பிரபத்தின்னு. இதை தாண்டி 5வதாக ஆச்சாரியன் என்கிற ஒரு உபாயம் இப்பொழுதுதான் வருகிறது. இது 5வதான உபாயம் என்பதனாலே சம்ஸ்கிருதத்துல பஞ்சமோபாயம் அப்படின்னு இதற்கு பெயர். சரமோபாயம், பஞ்சமோபாயம் என்று சொல்லுவார்கள். சரமம்னா லாஸ்ட், கடைசி உபாயம் இதுதான். இதை தாண்டி ஆச்சாரியனை தாண்டி இன்னொன்னு கிடையாது. அப்ப என்ன பண்ணுகிறோம், ஆச்சாரியனை சென்று நாம் கிட்டுகிறோம். இப்ப ஆச்சாரியன் எப்படி இருக்கான், சுலபனா இருக்கான். ஆசன்னத்வாத் அப்படின்னு சொல்லுவா, அருகிலே இருக்கிறான். எம்பெருமான்கிறவன் ஏதோ நம் கோயில்ல பார்க்கலாமே ஒழிய அவனோடு நாம் பரிமாற முடியாது. அதாவது பழகிலாம் பார்க்க முடியுமான எம்பெருமானோடு. எம்பெருமான் யாரோ சில பேரோட திருக்கச்சி நம்பி அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்களோடு பழகுகிறானே ஒழிய நம்மோடு பழகுவதில்லை. அவன் பேசுவதில்லை. அவன் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவான், அவன் என்ன, நம்ம ஒரு வார்த்தை சொன்னா அவன் என்ன சொல்லுவான், இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. நாம் அவனோடு பழகினதில்லை. அப்ப நம் கூடவே இருந்து நம் கூடவே பழகி கொண்டிருக்கக்கூடியவனாக இருப்பான் இந்த ஆச்சாரியன். மற்றும் தயாலுத்வாத், எம்பெருமான் சுதந்திரன். அவன் ஒண்ணு சொல்லிட்டான்னா அதை மீற யாராலையும் முடியாது. ஆனா ஆச்சாரியன் அப்படி இல்லை. எம்பெருமானுக்கு பரதந்திரனாக இருக்கிறான். அவன் பகவான அண்டி வாழக்கூடியவன். அதனால இவனுக்கு என்ன ஆசை, எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும். ரொம்ப தயாலுவாக இருப்பான், தயை உடையவனாக இருப்பான் ஆச்சாரியன். ரொம்ப கருணை இருக்கும். கருணையினால என்ன பண்ணுவான், எல்லாரும் நன்னா இருக்கட்டுமே. இவன் பாப்பம் பண்ணியிருந்தா என்ன பரவாயில்லையே. எப்படி அந்த அரசவையிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சர், அவர் ராஜாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அமைச்சர். அவர் சொன்னா ராஜா அப்படியே கேட்பான். அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சர் இந்த திருடனை பார்த்து, அவன் முன்பு திருடி வைத்திருந்தான், நீ அப்ப அவனை தண்டிக்கலாம், வாஸ்தவம் தான். இப்ப அவன் தான் திருப்பி கொடுத்துட்டானே, திருந்திட்டானே. திருந்தினவனை தண்டிச்சு என்ன பிரயோஜனம்? தண்டனையை எதுக்கு கொடுக்கிறோம்? ஒருத்தருக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கிறோம்னா எதுக்காக? அவன் திருந்தணும், இனிமே இந்த தப்ப பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தானே கொடுக்கிறோம். அப்ப அந்த பனிஷ்மெண்ட் இல்லாமே இவன் திருந்திட்டான். பனிஷ்மெண்ட் இல்லாமே அதனுடைய பலம் இவனுக்கு கிடைத்து விட்டது. இவன் திருந்தி இந்த நகையை அவன்கிட்ட கொடுக்கணும்னு பாக்குறான். வாங்கிக்கோயேன் அப்படின்னு அந்த அமைச்சர் ராஜாட்ட சொன்னா, ராஜா என்ன பண்ணுவான், ஒன்னும் சொல்ல மாட்டான். சரி போ, நம்முடைய அமைச்சர் சொல்கிறார், அவர் சொன்னா சரியாதான் இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துருவான். அது போல இந்த ஆச்சாரியன் பெருமாளுக்கும் நமக்கும் நடுவிலே இருந்து கொண்டு இந்த ஜீவாத்மாவை பெருமாளிடம் சேர்த்து வைக்கிறான். இதுதான் ஆச்சாரிய உபாயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இப்ப ஆச்சாரிய உபாயம்னு என்ன, ரொம்ப சுலபம். எம்பெருமான் உபாயம் அப்படின்னு நாம் அவனை பத்தினோமாகில் அவன் நம்மை விளக்க வாய்ப்புண்டு. அதே இப்ப ஆச்சாரியனை நாம் பத்தினால், ஆச்சாரியனை போய் அருகிலே இருந்து நம்மை காத்து ரட்சிக்கக்கூடிய இந்த ஆச்சாரியனை நாம் சென்று கிட்டினால், இப்ப நமக்கு தெரியும் ஆச்சாரியன்கிறவன் எனக்கு எவ்வளவு க்ளோஸ், அவன் என் கூட எவ்வளவு நன்னா பழகிறான், எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்றான், எனக்கு திருப்பி ரியாக்ட் பண்றான் நான் சொல்றதுக்கெல்லாம். இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்து நாம் சென்று அந்த ஆச்சாரியனுக்கு ஒரு தொண்டு புரிந்து அவனை கிட்டினால், இந்த ஆச்சாரியன் என்ன பண்ணிக்கிறான்னா எம்பெருமானோடு நம்மை சேர்த்து வைக்கிறான். இதுதான் ஆச்சாரிய உபாயம். இப்ப 5வது வழி, மோட்சத்துக்கு போறதுக்கு 5வது வழி என்ன, ஆச்சாரியன் மூலமாக போதல் அப்படிங்கிறது. சரி, இது ஆச்சாரிய உபாயம் என்பது தெளிவாக சொல்லப்பட்டது. இப்ப இது எங்க இருக்கு, ஆச்சாரியன் சொன்னா எம்பெருமான் கேட்பாங்கிறது எங்க இருக்கு? அந்த அமைச்சர் இருந்தாருன்னு ஒரு உதாரணம் சொன்னேன்ல, அந்த அமைச்சர் நல்லவரா இருக்கணும். அந்த அமைச்சர் சொன்னதை ராஜா கேட்கணுமே. ராஜாவுக்கு சுத்தமா ஒரு அமைச்சரை பிடிக்கவே பிடிக்காது. எப்படி அவனை நாம் தண்டிக்கலாம், அந்த அமைச்சரை வெளில தூக்கலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கான். அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சர் போய் இந்த திருடனை ஏத்துக்கோன்னு சொன்னா, இப்ப ராஜா என்ன பண்ணுவான், நீ நீ பண்ற தப்பு இல்லாம திருடனை வேற நீ ஏத்துக்க சொல்றியா, நீ அமைச்சரா இருக்கவே தகுதி இல்ல, நீ வெளில போன்னு சொல்லி துரத்திடுவான். அந்த மாதிரி ஆச்சாரியனையும் பெருமாள் ஏத்துக்காம போயிட்டா என்ன பண்றது? இப்ப ஆச்சாரியன்கிறவன் எம்பெருமானுக்கு மிகவும் நெருங்கினவனாக இருக்க வேண்டும்
அந்த நெருக்கம் அவனுக்கும் எம்பெருமானுக்கும் இருக்க வேண்டும். அப்பதான் நமக்கு பலன் கிடைக்கும், இல்லை என்றால் கிடைக்காது. இதற்கு பிரமாணங்கள் என்ன என்று பார்த்தால், சாஸ்திரங்களிலே பசுர் மனுஷ்ய பக்ஷி வா ஏச்ச வைஷ்ணவ சம்ஸ்ரயாக தேனைவ தே பிரயாஸ்யந்தி தத்விஷ்ணோ பரமம் பதம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு பசு, அதாவது மிருகம், ஒரு அனிமல், மனுஷன், ஏதோ ஒரு மனுஷன், இல்ல பக்ஷி, ஏதோ ஒரு பறவைகள், இவைகள் கூட ஒரு வைஷ்ணவனை, ஒரு பரம வைஷ்ணவன், நல்ல வைஷ்ணவனை கிட்டி அந்த வைஷ்ணவனினுடைய அபிமானத்திலே இருந்தால், இந்த பசு, ஒரு அனிமலோ, ஒரு பறவையோ, ஒரு மனுஷனோ, யாரா இருந்தாலும் அவன் மோட்சத்திற்கு செல்வான், விஷ்ணுவினுடைய பரமபதத்தை அடைகிறான்னு வச்சனங்கள் கூறுகின்றன சாஸ்திரத்துல. இப்போ ஒரு வைஷ்ணவன்கிறவன் தான் இந்த இடத்துல ஆச்சாரியன். மிக்க வேதியர் வேதத்தின் உட்பொருள் நிற்கப்பாடி என் நெஞ்சுள் நிறுத்தினான்னு நம்மாழ்வாரை குறித்து மதுரகவி ஆழ்வார் அருளி செய்கிறார். இந்த மதுரகவி ஆழ்வார் என்ன கருதுகிறார்னா, திருவாய்மொழிய என்கிற இந்த 1000 பாசுரங்கள் நம்மாழ்வார் சாதித்திருக்கிறாரே, இந்த 1000 பாசுரங்கள் சாதித்தது எதற்காக என்றால், இந்த 1000 பாசுரங்களும் என் நெஞ்சில நின்னுதா அப்படின்னா, மிக்க வேதியர் வேதத்தின் உட்பொருள் நிற்கப்பாடி என் நெஞ்சுள் நிறுத்தினான்னு சொல்கிறார். இப்ப திருவாய்மொழி 1000 பாசுரங்களின் சாரம், அதாவது முக்கியமான விஷயம், இந்த திருவாய்மொழின்னு நம்மாழ்வார் அருளி செய்த அந்த பிரபந்தத்தின் முக்கியமான விஷயம் என் நெஞ்சில நிற்கிறதுன்னு மதுரகவி ஆழ்வார் சொல்கிறார். அந்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, அவர் பெருமாளை அடையவில்லை. மதுரகவி ஆழ்வார் நம்மாழ்வாரையே தேவுமத்தரியேன்னு, எனக்கு வேற தெய்வமே கிடையாது, நம்மாழ்வாரையே எப்பொழுதும் தொழுது கொண்டு நம்மாழ்வாருக்கு தொண்டு புரிந்து கொண்டு கைங்கரியம் செய்து கொண்டு இப்படியே வாழ்ந்து கொண்டு வந்தார் மதுரகவி ஆழ்வார். அப்ப திருவாய்மொழிக்கு சாரார்த்தம் என்ன என்றால், அது இந்த ஆச்சாரிய சேஷத்துவம், ஆச்சாரிய உபாயத்துவம், ஆச்சாரிய அபிமானம் என்று இந்த விஷயமானது காட்டப்படுகிறது. ஆண்டாள் அவள் தன்னுடைய நாச்சியார் திருவாய்மொழி என்கிற, நாச்சியார் திருமொழி என்கிற இந்த பிரபந்தத்திலேயும் நல்லவெண் தோழி என்கிற பாசுரத்திலே இந்த விஷயத்தை காட்டி கொடுக்கிறாள். கண்ணன் குடத்திற்கு மோட்சம் கொடுத்தான்னு ஒரு சரித்திரம் உண்டு. கண்ணன் எங்கேயோ ஓடிக்கொண்டு செல்லும் பொழுது அங்கு ஒருவன் இருந்தான். அப்ப அவன் பெரிய பெரிய குடங்களை வைத்திருந்தான். அவனிடம் என்ன சொல்கிறான், நான் கொஞ்சம் மறைந்து கொள்ள வேண்டும், எனக்கு இடம் கொடுன்னு கேட்டான். சரி, இந்த குடத்துக்குள்ள மறைந்துக்கோன்னு சொல்லி அந்த குடத்திற்குள்ளே கண்ணன் மறைந்து கொண்டான். அப்புறம் எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்த உடனே குடத்திலிருந்து வெளில வந்து அவனிடம் கேட்டான், உனக்கு என்ன வேண்டும் சொல்லு, என்னை காப்பாத்தின நீ, நான் இந்த குடத்துல மறைந்து கொண்டு தப்பித்தேன், உனக்கு என்ன வேண்டும்னு கேட்க, எனக்கு மோட்சம் வேண்டும்னு கேட்டான். சரி, கொடுத்தேன்ட்டான். வேற என்ன வேணும்னா இந்த குடத்துக்கு மோட்சம் கொடுக்கணும்னு. ஏன்னா மண்குடம் மோட்சத்துக்கு போய் மட்டும் என்ன பண்ண போறது, அதுக்கு அறிவு உண்டா, ஞானம் உண்டா, ஒண்ணும் கிடையாது. மண்குடத்துக்கு மோட்சம் கொடுக்க வேண்டும்னு அவன் கேட்டானான். சரி, எதற்காக கேட்டான்னா, அதுதானே உன்னை காப்பாத்திது, நானா காப்பாத்தினேன், குடத்துக்குள்ளே இறங்கிதானே நீ தப்பித்து கொண்டாய், ஆகையாலே இந்த மண் குடத்துக்கும் மோட்சம் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்க, அதற்கும் மோட்சம் கொடுத்தான் கண்ணன்னு ஒரு சரித்திரம். இதற்கு பிறகு பிள்ளை லோகாச்சாரியர்னு ஒரு ஆச்சாரியர் எழுந்தருளி இருந்தார். இந்த பிள்ளை லோகாச்சாரியர் என்பவர் நம்பெருமாளை இந்த துலுக்கர்கள் படையெடுத்து வரும்பொழுது நம்பெருமாளை ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து ஏல பண்ணி கொண்டு மதுரை பக்கமாக சென்றார். நம்பெருமாள் திருமேனியை காத்து கொடுத்தார் பிள்ளை லோகாச்சாரியர். அப்படி அந்த பக்கம் போகும்பொழுது அந்த பிள்ளை லோகாச்சாரியருக்கு நம்பெருமாள் என்ன சொன்னார்னா, உனக்கும் உன் சம்பந்தமுடையார் எல்லாருக்கும் மோட்சம் கொடுத்தோம்னு சொன்னார். உனக்கும் உன் சம்பந்தமுடையார் அனைவருக்கும் மோட்சம்னு. உடனே பிள்ளை லோகாச்சாரியார், எனக்கு மோட்சம் கிடைச்சிடுத்து, என்னோட சம்பந்தம் யார் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவர்களுக்கெல்லாம் மோட்சம்னு சொல்லிட்டாரேன்னு அருகிலே இருந்த மரம், செடி, கொடி, மிருகங்கள், பறவைகள்னு எல்லாவற்றையும் தொட்டு கொண்டே வந்தாராம். ஏன்னா தன்னோட சம்பந்தம் கிடைத்ததுன்னு எல்லா மோட்சத்துக்கு போயிடும்ல.
மரங்கள், செடிகள், கொடிகள் எல்லாமே மோட்சத்துக்கு போயிடுத்து பிள்ளைலோகாச்சாரியாரினுடைய சம்பந்தத்தினாலே. அது மாதிரி இவர்களுடைய சம்பந்தம் கிடைத்தா போதும், ஆச்சாரிய சம்பந்தம் நமக்கு இருந்தால் நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் என்பது ஒரு சித்தாந்தம் நம்முடைய சம்பிரதாயத்திலே. இந்த விஷயத்தை தான் ஞானம் அனுஷ்டானம் என்கிற பாசுரத்திலே மணவாள மாமுனிகள் விரிவாக காண்பிக்கிறார். இதற்கு மற்றொரு பிரமாணம் கூற வேண்டும். இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அது எப்படி ஆச்சாரிய அபிமானம் இருந்தால் நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும்? நம்மளும் ஏதாவது பண்ண வேண்டாமா? ஏதோ ஒரு மரம் அது என்ன பண்ணிது, பிள்ளைலோகாச்சாரியார் தொட்டதுனால அதுக்கு மோட்சம் போயிட முடியுமா அப்படின்னா எப்படி எம்பெருமான் கொடுப்பான்? மரத்தினுடைய தன்மையை பார்ப்பானா, பிள்ளைலோகாச்சாரியாரினுடைய தன்மையை பார்ப்பானா என்று கேட்டால் இதற்கு ஒரு உதாரணம் கூறுகிறார்கள் நம்முடைய பூர்வாச்சாரியர்கள். திருவாய்மொழியிலே 6ஆம் 10 கடைசி திருவாய்மொழி, உலகமுண்ட பெருவாயம். அதிலே அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்து அடியீர் வாழ்வின் என்னன் அருள் கொடுக்கும்னு ஆரம்பித்து ஒரு பாசுரம். அதுல பிடித்தார் பிடித்தார் வீத்திருந்து பெரியவானுள் நிலாவுவரேன்னு சொல்கிறார் ஆழ்வார். இந்த திருவாய்மொழியை யார் பிடித்திருக்கிறார்களோ, இப்ப திருவாய்மொழி தெரிந்தவர்களை நாம் தெரிந்து கொண்டால், திருவாய்மொழி தெரிந்தவர்களை நாம் பற்றி கொண்டால் மோட்சத்துக்கு போயிடலான்னு சொல்ற. எப்படி போக முடியும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்பிள்ளை மகாச்சாரியர் அழகாக ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறார். நல் கண்ணுக்கு இறங்கும் பசு தோல் கண்ணுக்கும் இறங்குமா போலே. இது ரொம்ப அழகான உதாரணம். அந்த காலத்துல எல்லாம் பால் கறக்கணும்னா கண்ணு, அதாவது அந்த கண்ணுக்குட்டி, அந்த பசுமாடு இருக்கும், அந்த பசுமாட்டினுடைய கண்ணுக்குட்டியை பசுமாட்டுக்கு எழுத்தாப்புல கட்டி அந்த பசுமாடு அந்த கண்ணுக்குட்டியை பார்த்தால்தான் பால் சுரக்கும், அப்பதான் பால் கறக்க முடியும். இப்ப என்ன எடுத்து ஒரு சமயம் இந்த பசுமாடினுடைய கண்ணு இருக்கே, அது பிறந்த உடனே இறந்து போய்விட்டது, ஏதாவது ஒரு வியாதி வந்தோ ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அது மரணித்து விட்டது அப்படின்னு வைத்து கொண்டால் இந்த பசுமாடு அப்புறம் பால் சுரக்காம போயிடும். அதனால நமக்கு பால் கிடைக்காதுங்கிறது மட்டும் இல்ல, அந்த பசுமாட்டுக்கும் அதனால நிறைய துன்பங்கள், ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அதனால என்ன பண்ணுவா, இந்த இறந்து போன மாடு இருக்குல்ல கண்ணுக்குட்டி, அந்த கண்ணுக்குட்டியின் தோலை மட்டும் அழகாக அறுத்து அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு உள்ள இந்த வைக்கோல், அந்த வைக்கோல்னு சொல்ற அந்த புல்லு கில்லு எதையோ உள்ள வைத்து அடைத்து தைச்சு விடுவான். இப்ப தைச்சுட்டா அது என்ன ஆகும், ஒரு தோல்ல செஞ்ச ஒரு பொம்மை மாதிரி ஆயிடும், கண்ணுக்குட்டி பொம்மை. இந்த பொம்மைய என்ன பண்ணுவான்னா மாடு கண்ணில் படுற ஒரு இடத்துல கட்டி வைத்து மாடு அந்த பொம்மையை பார்த்த உடனே கண்ணுக்குட்டின்னு நினைத்து கொண்டு பால் சுரக்கும், இவர்கள் பாலை கறப்பார்கள். இது அந்த காலத்துல நடந்திருந்த ஒரு வழக்கம். இந்த மாதிரிதான் எம்பெருமான் உண்மையான ஒரிஜினல் கண்ணுக்குட்டி போல யார் இருக்கான்னா நம்மாழ்வார் இருக்கிறார். நம்மாழ்வார் தான் ஒரிஜினல் கண்ணுக்குட்டி. அவருக்காக தான் எம்பெருமான் மோட்சத்தை கொடுக்கிறான். இந்த நம்மாழ்வாரின் அடியவனாக நான் நம்மாழ்வாரை பிடித்து கொண்டு இந்த தோல் கண்ணு மாலை நம்மாழ்வாரினுடைய தோலை என் மேல போத்தி கொண்டு ஒரு வேஷமிட்டேன்னா போரும், நான் வேஷமிட்டேன்னா போரும், இவன் நம்மாழ்வாரின் அடியவன்னு நம் பெருமாளுக்கு நாம் காண்பித்து விட்டோம்னா போரும், பெருமாள் என்ன பண்கிறார், நமக்கும் மோட்சத்தை கொடுக்கிறார் என்று இவ்விடத்திலே கூறுகிறார்கள். இப்ப நாம் நம்முடைய விஷயத்திற்கு வருவோம். இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த குரு உபாயம், அதாவது ஆச்சாரியனே உபாயம் என்கிற விஷயத்தை விளக்கி கூறுகிறார் ஞானம் அனுஷ்டானம் என்கிற இந்த பாசுரத்தினாலே. ஸ்ரீவச்சன பூஷணம் அப்படின்னு ஒரு சாஸ்திரம். ஸ்ரீவச்சன பூஷணம்ங்கிறது பிள்ளைலோகாச்சாரியார் எழுதின அஷ்டாதச ரகசியங்களிலே ஒண்ணு. இந்த ஸ்ரீவச்சன பூஷணத்துல 6 பிரகரணம் இருக்கு. அந்த 6 சாப்டர்ஸ்ல கடைசி சாப்டர்ல இந்த ஆச்சாரிய வைபவம், ஆச்சாரிய அபிமானமே உத்தாரகம் என்பதை சொல்லி இருக்கிறார். இந்த விஷயத்தை கூறுவதற்காக உபதேச ரத்தினமாலைன்னு ஒரு பிரபந்தம் எழுதினார் மணவாள மாமுனிகள். அப்படி அருளி செய்த மணவாள மாமுனிகள் அந்த பிரபந்தத்திலே உபதேச ரத்தினமாலையிலே உயிர் பாட்டாக, முக்கியமான பாட்டாக வைத்தது இந்த ஞானம் அனுஷ்டானம் என்கிற பாட்டு. இதற்கு முன்பெல்லாம் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடியது, பின்பும் இதை விளக்கக்கூடியது. சரி, இந்த பாசுரத்தின் அர்த்தத்தை பார்ப்போம். அதன் பிறகு இதனுடைய விசேஷார்த்தங்களையும் நாம் அனுபவிப்போம். ஞானம் அனுஷ்டானம் இவை நன்னாகவே உடையனான குருவை அடைந்த கால் அப்படின்னு இருக்கு. நாம்
இந்த ஆச்சாரியனை அடைகிறோம்ல, இந்த ஆச்சாரியனை உபாயமாக பத்துகிறோம். இந்த ஆச்சாரியன் எப்படி இருக்க வேண்டும்? ஆச்சாரியன் எப்படி இருக்க வேண்டும்னா அறிவும் அனுஷ்டானமும் ஆச்சாரியனுக்கு லட்சணம்னு சொல்கிறார்கள். ஆச்சாரியன் எப்படி இருக்கணும்? ஞானம் உடையவனாக இருக்க வேண்டும், அனுஷ்டானம் உடையவனாக இருக்க வேண்டும். இது எப்படி இது தெரிகிறதுன்னா வேதங்களே இதை கூறுகின்றன. இந்த ஞானம் அனுஷ்டானம்ங்கிறது எதினுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னா வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம். அந்த விஷயத்தையும் பார்க்கணும். இப்ப வேதத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு? ஒரு மனிதன் இருக்கிறான், அவன் கர்மங்களை செய்து கொண்டு வருகிறான், ஹோமமா யாகமா செய்கிறான். செய்தாலும் அவனுக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. எனக்கு பகவான் கிடைக்கவே இல்லையே, மோட்சம் கிடைக்கவே இல்லையேன்னு அவனுக்கு ஒரு வேளை தோணித்தாளில் பிராமணோ நிர்வேதமாயாத் நாஸ்தியகிருத கிருத்தேன தத்விஜானார்த்தம் ச குருமே வாபிகச்சேத் சமித்பாணிஹி ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் அப்படின்னு வேதம் உபனிஷத்து கூறுகிறது. இவன் பிரம்மத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிரம்மத்தை தெரிந்து கொள்ளுதல் தான் உபாயத்தை அடைந்து மோட்சத்தை அடைதல். மோட்சத்தை அடைய வேண்டுமாகில் இவன் என்ன பண்ண வேண்டும்னா இந்த ஒரு புருஷன் ச குருமேவ அபிகச்சேத், அவன் ஆச்சாரியனைத்தான் சென்று கிட்ட வேண்டும்னு சொல்கிறது. அதாவது ஒரு விஷயத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நானே புஸ்தகத்தை பார்த்து தெரிந்து கொள்கிறேன், இந்த ஓலைச்சுவடியில எழுதியிருக்கு நானே தெரிந்து கொள்கிறேன், இந்த மாதிரி இறங்கக்கூடாது. அவன் எப்பொழுது எம்பெருமானை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமாகிலும் குருவை சென்று கிட்ட வேண்டும், ஒரு ஆச்சாரியனை சென்று அடைய வேண்டும். எப்படி போகணும்னா சமித் பாணிகி, ஏதோ ஒரு உபகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும். வெறும் கையோட போகக்கூடாது. அந்த ஆச்சாரியனுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஏதோ ஒரு சம்பாவனையோ ஏதோ ஒரு திரவியத்தை கொண்டு போய் கொடுக்க வேண்டும். குரு சுஷ்ரூஷையா வித்யா புஷ்கலேன தனேனவா அதவா வித்யா வித்யா சதுர்த்தோ நோபலபியத்தேன்னு சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. ஒருத்தன் கல்வி குருவிடமிருந்து கற்க வேண்டுமாகில் நாம் என்ன பண்ண வேண்டும்? குரு சுஷ்ரூஷை. அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவா? குருகுலத்திலேயே தங்கி ஆச்சாரியன் திருவடிகளிலேயே இருந்து ஆச்சாரியனுக்கு தேவையான அனைத்து வேலைகளையும் செய்து, ஆச்சாரியனுடைய துணி துவைக்கிறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஆச்சாரியன் அவனுடைய வீட்டிலே சமைப்பதற்கு விறகுகள், அந்த காலத்துல விறகுல தான் சமைப்பா. காட்டுல போய் இந்த விறகெல்லாம் பறித்து கொண்டு வருது என்ன, ஆச்சாரியன் யாகங்கள் ஹோமங்கள்லாம் பண்ற தர்ப்பங்கள்லாம் எடுத்து கொண்டு வருது என்ன, குளத்துல இருந்து ஜலம் எடுத்துட்டு கொண்டு வருது என்ன, இந்த மாதிரி ஆச்சாரியனுக்கு தேவையான அனைத்து காரியங்களையும் செய்து கல்வியை கற்க வேண்டும். அப்படி இல்லையா, நீ பெரிய ராஜாவா இருக்க, உனக்கு அவ்வளவு செய்ய நாழி இல்லைன்னா புஷ்கலேன தனேனவா, நிறைய திரவியம் நிறைய பணம் கொடுக்கணும். எப்படின்னா ஏதோ 10 ரூபா கொடுத்து கத்துக்க கூடாது. இந்த விஷயம், இந்த ரொம்ப வித்யைன்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த பிரம்ம ஞானம் உயர்ந்த விஷயம் அல்லவா. ஏதோ ஸ்கூல்ல நாம் படிக்கிற படிப்பு கிடையாது. ஏதோ இவ்வளவு ஃபீஸ்க்கு இவ்வளவு நேரம் நாம் படிக்கிறோம்னு அது பிசினஸ் மாதிரி. இது அப்படி கிடையாது. புஷ்கலேன தனேன, நிறைய தனம் கொடுத்தோம். அந்த கல்விக்கு ஆச்சாரியன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வேத கல்விக்கு மதிப்புண்டான்னு அவ்வளவு பணம் கொடுத்து நாம் கற்க வேண்டும். இல்லைன்னா அதவா வித்யா வித்யான்னு சொல்கிறது. இல்லைன்னா உனக்கு ஒரு வித்யை தெரியும், இன்னொருத்தனுக்கு இன்னொரு வித்யை தெரியும். உனக்கு ஒரு கல்வி, அவனுக்கு ஒரு கல்வி. அப்ப நீங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நான் உனக்கு இது சொல்லித்தரேன், நீ எனக்கு அது சொல்லித்தான்னு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். சதுர்த்தோ நோபலபியதே, இதை தவிர இன்னொரு வழி கிடையாது. அப்ப நாம் குருவிடம் ஒண்ணு கற்க வேண்டும்னாலே ஏதாவது சமர்ப்பித்துதான் ஆக வேண்டும். அப்பதான் நமக்கும் குருவுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அது மெயின்டைன் ஆகும். ஆக இப்படி சமித் பாணிகி, இப்ப வேத வாக்கியத்துக்கு வரும் சமித் பாணிகி. அப்ப ஏதோ ஒரு சமித்துங்கிறது ஒரு உதாரணம். ஏதோ ஒரு விஷயத்த குருவிடம் கொடுத்து நாம் பயில வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இது சொல்லிட்டு அப்படியே விடல சாஸ்திரம். என்ன சொல்லிட்டு? ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம். நீ குருவை அடையலாம், யாரோ ஒரு குருவை போய் அடையக்கூடாது. அந்த குரு எப்படி இருக்கணும்னா ஸ்ரோத்ரியன். ஸ்ரோத்ரியன்னா நன்னா கேட்டவன். அப்ப அவன் தன்னுடைய ஆச்சாரியனிடமிருந்து நல்ல ஞானத்தை பெற்றவனாக இருக்க வேண்டும். நிறைய கேட்டு கேட்டு நல்ல ஞானத்தை அடைந்தவனாக அந்த குரு இருக்க வேண்டும். இப்ப குருவுக்கு ஞானம் இருக்க வேண்டும்னு வேதம் சொல்லிது. ஞானம் இருந்தால் போதுமா? இல்ல. இப்ப பிரம்மத்தை குறித்த ஞானம் இருக்கிறது, பரபிரம்மத்தை நான் அறிந்திருந்தால் மட்டும் போராது. ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம்னு அடுத்த வார்த்தை.
அந்த பிரம்மத்திலே நிஷ்டை உடையவனாக இருக்க வேண்டும். கத்த கல்விக்கு ஏத்தாற் போலே அவன் வாழ வேண்டும், அனுஷ்டானமும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது வேதம். இப்படிப்பட்ட குருவை நீ அடைந்து, நீ குருவை அடைய பொதுவாக வேதத்தை நீ பயில்வதற்கு, வேத அர்த்தங்களை தெரிந்து உபனிஷத்திலிருந்து நீ ஒரு அர்த்தத்தை பயில்வதற்கு நீ குருவை சென்று கிட்டுன்னு சொன்ன அந்த வேதம் வெறும்ன ஒரு குரு இல்ல, ஞானம் அனுஷ்டானம் உடைய குருவை நீ அடைய வேண்டும்னு வேதங்கள் காட்டுகின்றன. அந்த வேதத்திலே சொன்ன இந்த ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம்ங்கிற வார்த்தையின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு தான் இந்த ஞானம் அனுஷ்டானம் என்கிற இந்த இரண்டும். இன்னும் இந்த பிரமாணங்கள் என்ன கூறுகிறது? எதுக்கு இது வேணும்? குருவுக்கு ஞானம் வேண்டுமா வேண்டாமா இந்த மாதிரி விசாரத்திலே இறங்குவதில்லை. பொதுவா ஒரு இடத்துக்கு போறோம். இந்த பாசுரத்தின் வியாக்கியானத்திலேயே பிள்ளைலோகம் ஜியர் சாதிக்கிறார். ஒரு இடத்திற்கு போகும்பொழுது அந்த இடத்துல காட்டு தீ சூழ்ந்தது. காட்டு தீ சுத்தி பரவி கொண்டு இருக்கிறது. அங்க ஒரு குருடன் இருக்கான், ஒரு நொண்டி இருக்கான். குருடனுக்கு எந்த பக்கம் போகணும்னு வழி தெரியாது, நொண்டியால நடக்கவும் முடியாது. இவர்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து நம்மை காப்பார்களோ? நம்மை காக்க முடியுமா? முடியாதே. நல்ல கண்ணுடையவனா, நல்ல பார்க்க தெரிந்து வழி தெரிந்தவனாக இருக்க வேண்டும். கண்ணு இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? வழி பார்த்து அவனுக்கு போக தெரியணும். 2வது கால் இருக்கணும், வேகமா ஓடி போய் நம்மை காக்க முடியும். அப்ப ஒருத்தன் குருடனாகவும் இருக்கக்கூடாது, நொண்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் அவன் மாட்டும் ஓரமா வாழலாமே தவிர, காட்டுத்தீ அதாவது ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அதுல மாட்டிக்கொண்ட ஒருத்தனை போய் வேகமா காக்கணும்னா இந்த மாதிரி குருடன் நொண்டி இவனாலெல்லாம் முடியாது. அது போலதான் இந்த ஞானம் இல்லாதவன், கல்வி அறிவில்லாத இந்த ஆச்சாரியனானவன் குருடனுக்கு சமம். அனுஷ்டானம் இல்லாத ஆச்சாரியனானவன் நொண்டிக்கு சமம், அதாவது கால் இல்லாதவனுக்கு சமம் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றது. எப்படி ஞானஹீனம் குரும் பிராப்பிய கதம் பாரம் அவாப்னுயாத்னு ஸ்லோகம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஒரு கடல் இருக்கு, இந்த கடலை தாண்டி அக்கறைக்கு போகணும். அப்ப என்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா ஒரு போட் இருக்கு, ஒரு ஓடம் போட்டு. அந்த போட்ல ஒரு பெரிய ஓட்டை இருக்கு. இந்த பெரிய ஓட்டையோட இந்த படகை வைத்துக்கொண்டு நான் இந்த கடல்ல இறங்கினேன்னா என்ன ஆகும்னா, படகும் கடல்ல மூழ்கி போயிடும், படகோட சேர்ந்த நானும் கடலிலே மூழ்கி விடுவேன். ஆகையாலே அதுபோல்தான் இந்த சம்சாரம்ங்கிற இந்த கடலை கடக்கும் பொழுது, இந்த சம்சாரம்ங்கிற கடலை கடக்கும் பொழுது நாம் என்ன பண்ண வேண்டும்னா, நல்ல ஞானம் உள்ள ஆச்சாரியனை பத்த வேண்டும். ஆச்சாரியனுக்கே ஞானம் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? ஆச்சாரியன் சம்சாரத்திலே மூழ்கிடுவான், அவனோடு சேர்ந்து நாமும் இந்த சம்சாரத்திலே மூழ்கி விடுவோமே தவிர கடக்க முடியாது. ஆகையாலே ஆச்சாரியனுடைய ஞானமும் அதற்கு ஏத்த அனுஷ்டானமும் மிகவும் மிகவும் முக்கியம். ஆச்சாரிய லட்சணம்ங்கிறதே இந்த ஞானம் அனுஷ்டானம் இந்த இரண்டும் தான் என்று சாஸ்திரங்களிலே கூறப்படுகிறது. ஆக இந்த ஆச்சாரியனானவன் நல்ல கண்ணுடையவனாக காலுடையவனாக இருந்தால்தான் நம்மை காக்க முடியும். சரி, ஞானம் அனுஷ்டானம் இதை நன்னாகவே உடையனான குருவை அடைந்த கால்னு இந்த பாசுரம் இருக்கிறது. இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த ஆச்சாரியன், அவனுக்கு ஞானம் இருக்குன்னு நான் எப்படி தெரிந்து கொள்வது? ஆச்சாரியனுடைய ஞானத்தை நான் யூகிக்க முடியுமா? ஆச்சாரியனுடைய ஞானத்தை நான் அறிந்து கொண்டு எனக்கு அவ்வளவு ஞானம் இல்லையே அப்படின்னா, ஆச்சாரியனுடைய ஞானத்தை முழுக்க பரீட்சை பண்ணி டெஸ்ட் வச்சு ஆச்சாரியன் அதுல பாஸ் ஆன உடனேதான் நம்ம ஆச்சாரியன் அடையணும், அந்த மாதிரி இங்க சொல்ல வரவில்லை. ஆச்சாரியனுக்கு ஞானம் இருக்கா என்று நமக்கு அனுமானம் பண்ண முடியும். இப்ப மதுரகவி ஆழ்வார் இருந்தார். மதுரகவி ஆழ்வார் நம்மாழ்வாரை போய் அடையும் பொழுது என்ன பண்ணாருன்னா, நம்மாழ்வார் தபசிலே அதாவது கண்ணை மூடிக்கொண்டு தியானத்திலே இருந்தவரை ஒரு கல்லை விட்டு எரிக்கிறார். ஒரு கல்லு போய் நம்மாழ்வார் மேல அடிச்ச உடனே அவர் கண்ணை முழிக்கிறார். கண்ணை முழிச்ச உடனே இவர் தான் என் ஆச்சாரியன்னு காலில் விழல மதுரகவி ஆழ்வார். என்ன பண்ணுகிறார்? ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். செத்ததின் வயிற்றில் சிறியது பிறந்தால் எத்தை தின்னி எங்கே கிடக்கும், இதனுடைய அர்த்தம் இப்ப வேண்டாம். ஆக ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். அப்ப கேள்வி கேட்ட உடனே நம்மாழ்வார் அதற்கு பதில் சொல்கிறார். சொன்ன உடனே இவருக்கு தெரிகிறது இவர் ஞானமுடையவர், இவருக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறது, இவரை நாம் அடைய வேண்டும்னு அடைகிறார். அஞ்சிரைய மடனாராய்னு திருவாய்மொழியிலே ஒரு பதிகம்.
இந்த அஞ்சிறைய மடனாராய்ங்கிறதுல பராங்குச நாயகி, அதாவது நம்மாழ்வார் பெண் பாவத்திலே தூது விடுகிறார். தூது விடும் பொழுது என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, ஒரு பறவையை தூது விடுகிறார். நாரை அப்படிங்கிற ஒரு பறவை. அந்த பறவையை தூது விடும் பொழுது என்ன சொல்கிறார்? அஞ்சிறைய மடனாராய், ரொம்ப அழகான இறகுகளை, ரெண்டு பக்கம் இருக்கே ரெக்க, ரெண்டு இறகுகளையும் உடைய நாரையே அப்படின்னு கூப்பிடுறார். எதற்கு கூப்பிடுறாருன்னா, அந்த ரெக்கை மூலமாகத்தான், அந்த இறகுகள் சிறகுகள் மூலமாகத்தான் இது என்ன பண்ணும்? பறந்து போய் தூது சொல்லும். அப்ப அதுதான் முக்கியம். இப்ப சிறகுகள் அதற்கு இல்லை என்றால் அது பறந்து போய் தூது சொல்ல முடியாது. அது காலால என்னைக்கு நடந்து போகும். இப்ப அது பறந்து போறதுக்கு எது முக்கியம்? தூது சொல்வதற்குன்னா இந்த சிறகுகள் தான் முக்கியம். அதற்கு அந்த இடத்துல நம்புள்ளை ஒரு உதாரணம் சொல்கிறார். அந்த வார்த்தை இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம். ஆச்சாரியனினுடைய ஞானத்தை அனுமானித்து சிஷ்யன் உபசக்தி பண்ணுமா போலே. இப்ப சிஷ்யன் அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவான்னு, ஆச்சாரியனுடைய ஞானத்தை நம்ம அனுமானம் செய்யலாம், யூகிக்கலாம். ஃபுல்லா தெரிந்து கொள்ள முடியாதே தவிர யூகிக்கலாம். லௌகிகமா பாருங்களேன், லௌகிகமா பார்த்தால் நாம் எல்லாம் இப்போ ஒரு காலேஜ்ல போய் சேர்றோம். எல்லாரும் ஒரு காலேஜ்ல போய் சேரும் பொழுது கண்ணை மூடின்னு போய் சேர்றீல, அந்த காலேஜ்ல என்னென்ன ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்கா, அந்த ப்ரொஃபசருக்கு எவ்வளவு விஷயம் தெரியும், அந்த ப்ரொஃபசர்ஸ் நன்னா நடத்துவாளா, காலேஜ்ல போர்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு, இதனால ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி இருக்கு, இவ்வளவு விசாரணை பண்றோம். நம்ம இவ்வளவு விசாரணை பண்ணி எப்படி தெரிந்து கொள்கிறோம்? அந்த ப்ரொஃபசருக்கெல்லாம் ஏதாவது டெஸ்ட் வச்சு நாம் தெரிந்து கொள்கிறோமோ ப்ரொஃபசர் நன்னா நடத்துவார்? இப்ப அக்கம் பக்கம் விசாரிக்கிறோம், அங்க படித்தவர்களை விசாரித்து கொண்டு இந்த மாதிரி நாமே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தான் அங்க போறோம் ஒரு காலேஜுக்கு. இப்ப லௌகீக படிப்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு காலேஜுக்கே இந்த கதின்னு, அப்ப நமக்கு மோட்சம் கொடுக்கக்கூடிய ஆச்சாரியன் அவனையும் இந்த மாதிரி விசாரித்து கொண்டு செல்லுதல், அனுமானம் செய்து கொண்டு செல்லுதல் என்பது சாஸ்திரத்திலே அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையாலே நாம் அடைகிறோம். ஞானம் அனுஷ்டானம் இந்த இரண்டையும் நன்றாக உடைய ஒரு குருவை நாம் நன்னாகவே உடைய, நான் வெறும்னா இருக்கக்கூடாது, நன்றாக இருக்கணும். நன்றாகனா இதுல ஒண்ணு குறைந்தாலும் நமக்கு மோட்சம் கிடைக்காது. நாம் அதான் இது படகு மாதிரி, படகுல ஓட்ட விழுந்துருச்சுன்னா நமக்கு கரை ஏற முடியாது. அது மாதிரி இந்த ஆச்சாரியனுக்கு இந்த ஞானமோ அனுஷ்டானமோ ஏதாவது ஒண்ணு குறைந்து விட்டதாகில் கூட நாம் மோட்சத்திற்கு செல்ல முடியாது. ஆகையாலே இப்படி ஞானத்தையும் அனுஷ்டானத்தையும் பார்த்து கொண்டு ஒரு ஆச்சாரியனை, குருவை, குருன்னா என்ன அர்த்தம்? அஜ்ஞான நாசகன், ஞானப்பிரதன் அர்த்தம். அப்ப அஜ்ஞானத்தை போக்கக்கூடியவன் குரு. அப்படிப்பட்ட நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரியனை நாம் அடைந்த கால் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வைத்தார் மணவாள மாமுனிகள். அடைந்த கால்னா என்ன அர்த்தம்? குருவை அடைகிறோம்னு அர்த்தமா? குருவை அடைகிறோம்னா என்ன அர்த்தம் என்று பார்த்தால், குருவினுடைய அபிமானத்திலே நாம் இருக்க வேண்டும். குருவை நாம் அடைந்தால், ஆச்சாரியனை நான் அடைந்தால் மோட்சம் கிடைத்து விடும்ங்கிறது கிடையாது. ஆச்சாரியனை அடைந்த பொழுதிலே நமக்கு மோட்சம் கிடைத்து விடும்னு கிடையாது. ஆச்சாரியன் என்ன பண்ணணும்? இவன் நம்முடையவன் அபிமானிக்கணும். ஆச்சாரியன், இந்த சிஷ்யன் வந்திருக்கானே, இவன் என்னுடைய சிஷ்யன், இவனுக்கு மோட்சம் கொடுக்கலாம்ங்கிற அபிமானம் ஆச்சாரியனுடைய மனசுல வரணும். அதுதான் ஆச்சாரிய அபிமானம். இங்க அடைந்த கால்னா அதுதான் சொல்லப்படுகிறதே ஒழிய, வெறும்னா ஆச்சாரியன்ட்ட போனேன், நான் 500 ரூபாய் வைத்தேன், சமாச்சரணம் பண்ணிட்டேன், நான் மோட்சத்துக்கு போறேங்கிறது ஒரு கதை இந்த இடத்துல கிடையாது. அப்படி இருந்தா அது பிரயோஜனமும் கிடையாது. மோட்சம்ங்கிறதுக்கு வேல்யூ இல்லாம போயிடும். மோட்சம்ங்கிறது எவ்வளவு உயர்ந்த விஷயம், ஆசைப்பட்டு அடையக்கூடிய விஷயம். இப்ப ஆசை இல்லாதவன் மோட்சத்துக்கு போய் என்ன பண்ண போறான்? இப்ப மோட்சத்திற்கு நாம் செல்ல வேண்டுமாகில் நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்க வேண்டும் மோட்சத்துக்கு போறதுக்கு. ஆசை இல்லாம வெறும்னா நான் ஆச்சாரியனை அடைந்தேன் அப்படிங்கிறதுனால மட்டும் மோட்சத்திற்கு போய்விட முடியாது. நஞ்சியர் அப்படின்னு ஒரு ஆச்சாரியர் இருந்தார். இது சரித்திரம் முதல் திருவந்தாதியிலே நாடோறும் மறுவாதார் குண்டாமோவான் என்கிற அந்த பாசுரத்தின் வியாக்கியானத்திலே இருக்கு. அந்த இடத்துல என்ன சொல்றார்? ஏனாகி உலகிடந்த ஊழியான் பாதம் நாடோறும் மறுவாதார் குண்டாமோவான். இப்ப எம்பெருமானினுடைய பாதங்களை தினப்படி சிந்திக்காதவர்களுக்கு வைகுந்தம் கிடைக்காதுன்னு சொல்ற.
ஒரு தடவை சிந்தித்தா போறாது, எப்பொழுதும் சிந்தித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். இந்த இடத்திலே ஒரு சரித்திரம் நமக்கு காட்டப்படுகிறது. இந்த சரித்திரத்தை பார்த்தா நமக்கு புரியும். நஞ்சியர்னு ஒரு ஆச்சாரியர் இருந்தார். இந்த நஞ்சியர்ங்கிற ஆச்சாரியர் திருவடியில போய் ஒருத்தர் சமாசிரணம் பண்ணிட்டார், ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர். சமாசிரணம் பண்ணிட்டு திருப்பி அவருடைய வேலையை பார்க்க போயிட்டார். அப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு திருப்பி வர்றார். திருப்பி வந்து நஞ்சியரை பார்த்துட்டு திருப்பி போகிறார். சில காலக்ஷேபம் எல்லாம் கேட்டுட்டு போறார். திருப்பி ரொம்ப நாள் கழிச்சு வர்றார் நஞ்சியரை பார்க்க. ரொம்ப நாள் கழித்து வந்த உடனே அந்த நஞ்சியருடைய சிஷ்யர், இங்கே வாழக்கூடியவர், ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் கேட்கிறார், எங்க ரொம்ப நாளா காணுமே, நீ அடிக்கடி நஞ்சியரை பார்க்க வரணுமே, ஏன் வரல அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் பதில் சொல்றாரா, நஞ்சியர் ஸ்ரீபாதத்துல நான் என்னைக்கு ஆசிரியிச்சேனோ, நஞ்சியர் திருவடிகள்ல நான் என்னைக்கு சமாசிரணம் பண்ணி கொண்டேனோ அன்னைக்கே எனக்கு வைகுந்தம் கிடைத்தது. எனக்கு அது கன்ஃபார்ம். வைகுந்தத்துல டிக்கெட் வாங்கிட்டேன். அப்புறம் அப்பப்ப எனக்கு இதுக்கு மேல நான் இங்க வந்தா எனக்கு நல்ல ஞானம் கிடைக்கும், வரலன்னா கிடைக்காது, அவ்வளவுதானே ஒழிய எனக்கு என்ன வைகுந்தமே கிடைக்காதான்னு அப்படின்னு அவர் கேட்டாராம். அதற்கு அந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் அழகாக பதில் சொல்கிறார், ஐயோ, நீ வந்து நஞ்சியர் திருவடியில அடைந்து அவரிடம் இந்த முதல் திருவந்தாதி காலக்ஷேபம் எல்லாம் கேட்டுக்க கூடாதா அப்படின்னா, ஏன் முதல் திருவந்தாதி கேட்கணும்னு அதுல என்ன இருக்கு, நாடோறும் மறுவாதார் குண்டாமோவான், தினமும் ஆசைப்பட வேண்டும், தினமும் ஆசைப்பட்டால்தான் வைகுந்தம் கிடைக்கும்னு இருக்கு. அப்ப இதுக்கு தாற்பயம் என்னன்னா, ஏதோ நாம் சமாசிரணம் பண்ணி கொண்டு எம்பெருமானிடம் சரணாகதி செய்து கொண்டு ஆச்சாரியரை அடைந்து பிறகு ஏதோ நம்முடைய புத்தி வசத்தினாலே தெரியாம ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டோம்னா, தெரியாம ஏதாவது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை வேணா குரு மன்னிக்கலாமே ஒழிய அதெல்லாம் வேற தப்பில்லையே ஒழிய சுத்தமா மோட்சத்துல ஆசையே இல்லை, மோட்சத்திற்கு போகணும்னு ஆசையே இல்லை, ஏதோ சமாசிரணம் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்துல நன்னா வாழ்றதுக்கு தேவையான தனங்களை மட்டும் சம்பாதித்து கொண்டு நாம் இப்படியே இந்த உலகத்திலே உழண்டு கொண்டு இருந்தோம்னா, நமக்கு மோட்சத்துல சுத்தமா ஆசையே இல்லைன்னா ஆச்சாரியனை அடைந்தால் கூட நமக்கு மோட்சம் கிடைக்காது. ஏன் இப்படி சொல்றாரு, ஆச்சாரியனை அடைந்தால் கூட மோட்சம் கிடைக்காதான்னு, ஆசை இல்லாதவர்களுக்கு மோட்சம் கொடுக்க மாட்டான் எம்பெருமான். ஏன் கொடுக்க மாட்டான்னா, அதனால பிரயோஜனம் இல்லை, அதனால சுத்தமா பிரயோஜனம் இல்லை. இப்ப அமெரிக்கான்னு இருக்கு, இந்த அமெரிக்கா வந்து நன்னா இருக்கும், அந்த அமெரிக்கால வாழ்றதுங்கிறது ரொம்ப பேர், நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் வந்து இந்தியன்ஸுங்கிற வாக்குல பொதுவா உலகத்துல இருக்கிறவா எல்லாருக்குமே இந்த அமெரிக்கால வாழ்ந்தா நன்னா இருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கு. இப்ப சுத்தமா இங்க இந்தியால இருக்கிற ஒருத்தருக்கு அமெரிக்கானாலே பிடிக்காது, அமெரிக்கால வாழவே மாட்டேன்னு இருக்கான். அவனை வலுக்கட்டாயமா தூக்கி கொண்டு போய் நான் அமெரிக்கால வைத்தேன்னு என்ன பிரயோஜனம்? அவன் அங்க நன்னா இருப்பானா? நான் நினைக்கலாம், அமெரிக்கால போய் உன்னை வச்சிருக்கேனே, அமெரிக்கால வாழ்றதுக்கு நீ கொடுத்து வச்சிருக்கணும், அமெரிக்கால உனக்கு இவ்வளவு பணம் கொடுத்து உன்னை இங்க வாழ வைத்திருக்கிறேன், நீ என்னவோ இப்படி அழுதுன்னு இருக்கிய டெய்லின்னு நம்ம கேட்கலாம். ஆனா அவனுக்கு இஷ்டம் இல்லாத பொழுது, அவனுக்கு இந்த பலத்தின் மீது ஒரு அபிமானம் இஷ்டம் இல்லாத பொழுது நம்ம எவ்வளவு பணம் செலவழித்து அவனை அமெரிக்கால கொண்டு வந்து வைத்தாலும் அவனுக்கு அது ரசிக்காது. அத மாதிரி நம்மை கஷ்டப்பட்டு எம்பெருமான் கொண்டு போய் வைகுந்தத்துல வைத்தாலும் நமக்கு ரசிக்காது வைகுந்தம். எப்படி ரசிக்கும்? வைகுந்தத்துல போனா தூக்கமே கிடையாது. நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் தூங்கினாதான் சந்தோஷமா இருக்கு. அப்படி காலம்பர தூங்கி ஒரு 10-15 மணி நேரம் தூங்கி எழுந்தா, 8 மணி நேரம் இல்லாம ஒரு 10 மணி நேரம் தூங்குறோம்னு வைத்துக் கொள்வோமே, ராத்திரி 10 மணி நேரம் தூங்கி காலம்பர 10 மணிக்கு கண்ணு முழித்தால் அப்பா எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கு, எவ்வளவு நிம்மதியா தூங்கினேன் அப்படின்னு நமக்கு இங்க தோன்றது. வைகுந்தத்துல போனா தூக்கமே கிடையாது. தூக்கமே கிடையாதா? தூக்கம் இல்லாம எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு தான் நமக்கு தோணும். வைகுந்தத்துல போயிட்டு கண்ணை முழிச்சுட்டே இருக்கா, கொஞ்ச நேரம் தூங்கினா நன்னா இருக்குமே, சந்தோஷமா இருப்பேனே அப்படின்னு நமக்கு தோணும். அதனால ஆசை இல்லாம வைகுந்தத்துக்கு நாம் சென்றால் என்ன பிரயோஜனம்? சுத்தமா பிரயோஜனம் கிடையாது. ஆகையாலே நமக்கு ஆசை பிறக்க வேண்டும். இந்த ஆசை பிறப்பதற்காகத்தான் ஆச்சாரியனை நாம் அடைய வேண்டும். ஆசை இருக்கக்கூடிய இந்த சிஷ்யனை ஆச்சாரியன் வந்து அபிமானிப்பான். எப்ப சிஷ்யனுக்கு ஆசை இல்லையோ அப்ப ஆச்சாரியனை அபிமானிக்க மாட்டான். இவன் நம்முடைய சிஷ்யன், இவனுக்கு நாம் மோட்சம் கொடுக்க வேண்டும், அவன் ஆச்சாரியன் எதற்கு அபிமானிக்கணும்? ஆசை இல்லாதவற்றை திணிக்க மாட்டார்கள் நம்முடைய சம்பிரதாயத்திலே. ஆக
இப்படி நாம் ஆச்சாரியனினுடைய அபிமானத்திலே வாழ்ந்தால் நமக்கு எம்பெருமானானவன் மோட்சத்தை கொடுக்கிறான் என்பது இந்த பாசுரம். இந்த பாசுரத்தின் மேலோட்டமான அர்த்தம் இதுதான். இப்படி இருக்கும் பொழுது, இந்த பாசுரத்தின் அர்த்தம் இப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் வரும். பட் ஞானம் அனுஷ்டானம் உடையனான குருன்னா எப்படி நம்ம அவனை கண்டுபிடிக்கிறது? ஆச்சாரியனை நாம் எப்படி அடைய முடியும் என்று நமக்கு தோணலாம். அடைந்த கால்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆச்சாரியனை நாம் எப்படி அடைவது என்றால் அதற்கு சாஸ்திரங்கள் சில வழியை காட்டுகின்றன. அந்த வழியையும் நாம் பார்ப்போம். இப்ப முதல்ல இருந்து என்ன பார்த்துட்டு வரும்? கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், இந்த மூன்றிலும் நம்மால் செய்ய முடியாமல் முதல்ல மோட்சத்துல ஆசை வேண்டும். நம்முடைய சம்பிரதாயத்துல எல்லாருக்கும் அதுல ஒரு ஆசை உண்டு. கடைசி காலத்துல பெருமாள் திருவடியை சேர்த்துட்டா நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அந்த நினைப்பு மட்டும் போதாது, நல்ல உறுதியான ஆசை வேண்டும். இந்த சம்சாரத்துல, இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுது காட்டு தீக்கு நடுவுல இருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு எண்ணம், ஃபீலிங் ஏற்படணும். அப்படி ஒரு ஆசை பிறந்தால் அப்பொழுது நமக்கு எந்த உபாயமும் சரி வராது அப்படின்னு நாம் ஒரு நல்ல ஆச்சாரியனை, ஞானம் அனுஷ்டானம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரியனை சென்று அடைந்தால் அந்த ஆச்சாரியனின் அபிமானத்தினாலே நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு தாத்பரியம். சரி, ஆச்சாரியனை எப்படி அடைவது அப்படின்னா இந்த இடத்துலதான் ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஒண்ணு காட்டப்படுகிறது. இந்த எம்பெருமான் பகவான் இருக்கிறானே, அவன் என்ன பண்றான்னா ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இருக்கான். உள்ளுவார் உள்ளித்தெல்லாம் உடனிருந்து அருதி என்னன்னு ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்குள்ளேயும் காத்துட்டு இருக்கான். எதற்குன்னா இவனுக்கு இந்த ஆசை எப்ப பிறக்குங்கிறதுக்காக காத்துட்டு இருக்கான். எம்பெருமான் கஷ்டப்பட்டு காத்துட்டு இருக்கான். இந்த ஆசை பிறக்க வேண்டும்ங்கிறதுக்காக தான் நமக்குள்ளேயே இருக்கான் அவன். எப்ப ஆசை பிறந்தெடுத்தோ அதற்கு பிறகு அவன் தானா கூட்டின்னு போயிடுவான். எப்படி கூட்டின்னு போவான்னு, ஈஸ்வரஸ்ய சௌஹார்தம் எதிர்ச்சா சுகிருத்தம் ததா விஷ்ணோ கடாட்சம் அத்வேஷம் ஆபிமுக்கியஞ்ச சாத்விகைஹி சம்பாஷணம் ஷடேதானி ஆச்சாரிய பிராப்தி ஹேத்தவகான்னு சாஸ்திரத்துல கூறுகிறது. இப்ப முதல்ல என்ன பண்ணுவான்னா, எம்பெருமான் தன்னுடைய மனசுல நினைப்பான், சௌஹார்தம், இவனுக்கு நன்மை உண்டாக வேண்டும்னு. எப்ப இவனுக்கு ஆசை பிறக்கிறதோ அந்த க்ஷணம் எம்பெருமான் என்ன பண்ணிடுவான், இவனுக்கு எப்படியாவது மோட்சம் கிடைக்க வேண்டும்னு எண்ணம் எம்பெருமானுக்கு வந்துடும். மனசுக்குள்ள இருக்கிற பகவானுக்கு வந்துவிடும். அந்த சௌஹார்தம், அந்த எம்பெருமானுக்கு அந்த எண்ணம் வந்தவுடனே என்ன பண்ணுவான்னா வெயிட் பண்ணுவான். இவன் ஏதாவது நல்ல செயல் பண்றானான்னு காத்து கொண்டிருப்பான். ஏதோ ஒரு செயல் நல்லதுன்னு நினைத்து கூட பண்ண வேண்டாம். எதிர்ச்சா சுகிருத்தம்னு பேரு. எதிர்ச்சையா அப்படின்னு என்ன, எதேர்ச்சியான்னு சொல்றோம்ல, கொச்சையா. அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு அந்த உதாரணம் சொல்லுவான். ஒருத்தன் மாடு வைத்திருந்தான். அந்த மாட்டை இவன் பிடிக்க போறான். மாடு அவுத்து ஓடிடுது. அந்த மாடு என்ன பண்ணிடுது, ஒரு கோவில பிரதட்சணமா வந்தது. இவனும் அந்த மாட்டை பிடிக்கிறதுக்காக துரத்திண்டே பிரதட்சணமா போறான். இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணோம்னா நாம் உடனே இப்படி எம்பெருமான் காத்துன்னு இருக்கான்ல, இவனுக்கு ஆசை வந்துடுத்து, நம்ம இவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் என்ன பண்ணுவான், கிடைச்சது, இவன் என்னை பிரதட்சணம் பண்ணிட்டான், ஆகையால இதற்கு பலனா நான் இவனுக்கு ஆச்சாரியனை கொடுக்குறேன்னு ஏதாவது ஒரு அனுகிரகம் பண்ணிடுவான். விஷ்ணோஹோ கடாட்சம். விஷ்ணுன்னு என்ன அர்த்தம், எல்லா இடத்திலும் இருக்கக்கூடிய பகவான்னு அர்த்தம். இப்ப எல்லா இடத்திலும் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பகவான் என்ன பண்ணுவான்னா, இந்த மாதிரி நாம் செய்யக்கூடிய ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம், நல்ல காரியமும் கிடையாது, நல்லதுன்னு நினைச்சு கூட செய்ய மாட்டோம். ஆனா என்ன பண்ணணும், எல்லாரையும் அவன் கட்டாட்சிப்பதில்லை, ஏதோ ஒரு சாக்கு வேணும்ல நம்மை கட்டாட்சிப்பதற்கு. அதனால என்ன பண்றான், இந்த மாதிரி ஏதோ நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்களே, ஏதோ வானமாமலைக்கு போனோம், நம்ம ஜிஆர் சுவாமியை சேவிச்சோன்னு ஆச்சாரியனை சேவிச்சுட்டான். நம்ம எதுக்கு போயிருப்போம், நம்ம ஏதோ நம்ம சொந்தக்கார கல்யாணத்துக்கு போயிருப்போம், ஜிஆர் சுவாமியை சேவிக்கணும்னு போயிருக்க மாட்டோம். ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம போயிட்டு ஏதோ அவர் வழியில வந்துட்டார், மடத்துக்கு கூட போக வேண்டாம், அவரே கிளம்பி கோவிலுக்கு வந்துட்டார், வழியில பார்த்துட்டேன், வேற வழியில சேவிக்கணும்னு நம்ம சேவித்தால் கூட போரும். எம்பெருமான் அத்தை பிடித்து கொண்டு என்ன பண்ணுவான், உடனே ஒரு கட்டாட்சம் பண்ணுவான். இந்த குழந்தை நன்னா வரணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டாட்சம் பண்ணுவான். எம்பெருமான் இந்த கட்டாட்சத்தை பண்ணினான் ஆகில் அதற்கு பிறகு நமக்கு என்ன உண்டாகும்னா ஆபிமுக்கியம். ஆபிமுக்கியம்னா என்ன அர்த்தம், அபிமுகனாக இருக்கும் தன்மை. அப்ப துவேஷம் போயிடும். துவேஷம்னா என்ன, ஒரு கோபம். இப்ப பகவத் விஷயம்
அதாவது இந்த சம்பிரதாயத்துல நம்ம உள்ள நுழையறதுக்கு தடையா இருக்கு. இதெல்லாம் யார் படிப்பா, இதெல்லாம் போரு, அந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கக்கூடிய இல்ல. இது போருன்னு இல்லாம இருந்தால் கூட என்ன ஆகும்னா, நமக்கு இதெல்லாம் படிக்க முடியலப்பா, நம்ம வாழ்க்கையை பார்க்க வேண்டும், நமக்கு சம்பாதிக்கணும், சாப்பிடணும், இதுக்கே காலம் சரியா இருக்கு, இதுக்கு நடுவுல இதெல்லாம் படிக்க முடியல, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் போகி பகவத் விஷயம் சொன்னாலே நமக்கு ஒரு ஆசை வந்துடும். இந்த ஆசையுடைய நாம் என்ன பண்ணுவோம், இப்படி எம்பெருமான் கட்டாட்சத்தினாலே இந்த ஆசை நமக்கு ஏற்பட்டு நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா, ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களை தேடி போவோமா. சாத்விகைஹி சம்பாஷணம். அப்ப இப்படி இருக்கக்கூடிய நாம் என்ன பண்ணுவோம், ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களை தேடி போவோம். இப்ப எங்கெங்க நல்ல ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் இருக்கார்கள், பகவத் பக்தர்கள் எங்கெங்க இருக்கார்கள்னு அவர்களை தேடி நாம் போவோம். அவர்களை தேடி போகக்கூடிய நாம் அவர்களோடு சேர்ந்து சம்பாஷணம் பேச தொடங்குவோம். சுவாமி அடியேன் ராமானுஜதாசன் ஆரம்பித்து அவர்களோட பேச தொடங்க தொடங்க அவர்கள் என்ன பண்ணுவார்கள்னா, நல்ல விஷயங்களை நமக்கு சொல்லி 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 ஒரு நல்ல ஆச்சாரியனிடம் கொண்டு போய் சேர்த்து விடுவார்கள். இப்ப இந்த வழி நமக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது. இப்ப நாம் ஆசைப்பட்டு நாம் இருந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களோடு பழகினால் போரும். அப்ப எல்லாவற்றுக்கும் கடைசி காரணம் என்னன்னா, ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களோடு பழகுதல். இப்ப இந்த உலகத்துல நாம் கண்டவர்களோடு பழகாமல் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களோடு மட்டும் பழக வேண்டும். இப்ப பரம பாகவதோத்தமர்களாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள், அவர்களோடு நாம் பழக பழக, நல்ல ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களோடு பழக பழக நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா, இந்த ஆச்சாரிய சம்பந்தம் தானே கிடைக்கும் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. இவ்வளவுலாம் சொல்லியாச்சு. ஆச்சாரிய சம்பந்தம் நமக்கு வேண்டும். ஞானம் அனுஷ்டானம் இதெல்லாம் இருக்கா, அந்த காலத்துல இருந்தது, இந்த காலத்துல இருக்கா, இந்த மாதிரி கேள்விகள் எல்லாம் நமக்கு வரும். இந்த மாதிரி குருவை நாம் அடையவில்லை என்றால், நாம் இப்படி ஒரு குருவை கண்டுபிடித்து அடையவில்லை என்றால் நமக்கு மோட்சம் கிடைக்காதேங்கிற பயமும் நமக்கு சேர்ந்து இந்த சமயத்திலே வரணும். உண்மையில இதற்கும் நம் சம்பிரதாயத்திலே ஒரு அழகான பதில் உள்ளது. இப்ப ஞானம் அனுஷ்டானம் இவை நன்னாகவே உடையனான ஆச்சாரியனைத்தான் நாம் அடைய வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஆச்சாரியனை அடைந்தால்தான் மோட்சம் கிடைக்கும். இது உண்மை, சத்தியம். ஆனால் இந்த ஆச்சாரியன் யார் என்பதிலே கேள்வி உள்ளது. இப்ப நமக்கு மோட்சம் கொடுக்கக்கூடிய ஆச்சாரியன் யார் என்றால், எம்பெருமானார் என்று ஒரே வார்த்தையில பதில் சொல்லலாம், ராமானுசர். இப்ப இந்த ஞானம் அனுஷ்டானம் நன்னாகவே உடையனான குரு என்பவர் ராமானுசர் ஒருவரே. ராமானுஜரை நாம் அடைந்தால் நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் என்பது நமக்கு தெரியும். இப்ப இந்த நம்முடைய ஆச்சாரியர்களையும் நாம் அடையலாம். நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் என்ன பண்ணுவார்கள்னா, நேரா மோட்சம் கொடுக்க மாட்டார், ராமானுஜரை காட்டி கொடுப்பார்கள். எப்ப எம்பெருமானார் திருவவதாரம் செய்து இந்த உலகத்திலே ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை நிலை நாட்டினாரோ, அப்பொழுதிலிருந்தே எம்பெருமானார் திருவடிகள் மட்டுமே உபாயம். நாம் நம்முடைய மணவாள மாமுனிகளிடத்துல பார்க்கலாம். மணவாள மாமுனிகளுக்கு ஒரு ஆச்சாரியர் உண்டு, திருவாய்மொழி பிள்ளைன்னு. எந்தை திருவாய்மொழி பிள்ளை இன்னருளால் வந்த உபதேச மார்க்கத்தை சிந்தை செய்துன்னு சொல்கிறார். இப்ப மணவாள மாமுனிகளுக்கு திருவாய்மொழி பிள்ளை உண்டு. இந்த திருவாய்மொழி பிள்ளைக்கு ஞானம் அனுஷ்டானம் இது ரெண்டும் உண்டு. ஆனால் இந்த திருவாய்மொழி பிள்ளை என்ன பண்ணுகிறார் மாமுனிகளுக்குன்னா, ராமானுசர் திருவடிகளே சரணம், எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம், அடியன் ராமானுஜ தாசன் என்று எம்பெருமானாரை தான் காட்டி கொடுக்கிறார் இந்த திருவாய்மொழி பிள்ளை. ஸ்ரீமன் யதீந்திர தவ திவ்ய பதாப்ஜ சேவாம் ஸ்ரீ சைலநாத கருணா பரிணாம லப்தாம்னு சொல்கிறார். இப்ப எம்பெருமானார் திருவடிகளை மணவாள மாமுனிகளுக்கு யார் காட்டி கொடுத்தான்னா, அவருடைய ஆச்சாரியன். அப்ப நமக்கு என்ன ஆறுது, எம்பெருமானாரிடம் இருந்து ஒரு பரம்பரை வருகிறது. இந்த பரம்பரை மூலமாக என்ன பண்ணுகிறோம்னா, நாம் எல்லாரும் ராமானுசரினுடைய அடியவர்களாக ஆகிறோம். ராமானுசரினுடைய அடியவர்களாக ஆனால் ராமானுசர் என்ன பண்ணுவார், எம்பெருமானார் நம்மை அபிமானிப்பார். இவன் நம்முடைய அடியவன், இவன் ராமானுசர் அடியவன், ராமனுடையான் அப்படின்னு ஒரு வேளை அபிமானித்தாராகில் நமக்கு மோட்சம் உண்டு. அதுல எந்த சம்சயமும் இல்லை. இப்ப இந்த ஞானம் அனுஷ்டானம் இவை நன்னாக உடையனான குரு எம்பெருமானார் நமக்கு இருக்கவே இருக்கார். இப்ப நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, அவருடைய அபிமானத்திலே ஒதுங்க வேண்டும். அவரினுடைய அபிமானத்திலே ஒதுங்க வேண்டும். அது எப்படி பண்றது?
எம்பெருமானாருடைய சம்பந்தம் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்? ராமானுச சம்பந்தம் நமக்கு ஏற்பட வேண்டும்னா எப்படி ஏற்பட முடியும்? ராமானுசர் இப்ப இல்லையே அப்படின்னு தோணித்து ஆகில் அதற்கும் வழி இருக்கிறது. ராமானுசரே செய்து வைத்து போய்விட்டார். நல்ல 74 சிம்மாசனாதிபதிகள் என்ன, மத்துமுண்டான ஆச்சாரியர்கள் என்ன, இவர்களை நியமித்து ராமானுச சம்பந்தத்தை நமக்கு வரை ராமானுசரே கொடுத்துட்டார். ராமானுசர் கருணை கடல் இல்லையா? கடல் என்ன பண்ணும்? தானே அலையை கொண்டு போய் கரையில தள்ளும். அந்த மாதிரி ராமானுசர் கருணை கடல் நாம் இருக்கிற இடம் வரைக்கும் அவருடைய சம்பந்தத்தை அவரே தள்ளிட்டார். இன்னைக்கு நமக்கு கிடைக்கிறது ராமானுச சம்பந்தம்னு அவ்வளவு ஆச்சாரியர்கள் இருக்கிறார்கள். போய் அவர்கள் திருவடியிலே நாம் சென்று கிட்டுகிறோம், சமாசனம் செய்து கொள்கிறோம். நான் அடியேன் ராமானுஜதாசன் ஆச்சாரியர் நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறார். நாமும் அத்தைத்தான் சொல்லி கொண்டு வாழ்கிறோம். இப்ப நம் சம்பிரதாயத்திலே இன்னைக்கு நடைமுறையில இருக்கிறதே இந்த வழக்கம் தான். இந்த ஞானம் அனுஷ்டானம் நன்னாகவே உடையனான எம்பெருமானாரை நாம் அடைவதற்குண்டான வழிதான் நம்முடைய சம்பிரதாயத்திலே இன்று நிலவுகிறது. அப்ப ஒரு வழி என்ன? ராமானுஜரின் பரம்பரையிலே, அதாவது பரம்பரை என்றால் அவராலே நியமிக்கப்பட்ட சிஷ்ய பரம்பரையிலே வந்த சிஷ்யர்களிடம் சமாசிரயணம் பஞ்சசம்ஸ்காரம் செய்து கொள்வதன் மூலம் ராமானுஜ சம்பந்தம் நமக்கு கிடைக்கிறது. இப்ப வானமாமலை ஜீயர் போல இருக்கக்கூடிய மகா உத்தமர்கள், அவர்கள் திருவடிகளை அடைந்து நாம் சமாசிரயணம் பெற்று கொண்டுள்ளோம். இப்ப அடியன் ஆச்சாரியன் அடியனுக்கு வகுலாபரண ராமானுஜ தாசன்னு திருநாமம் வைத்து என்னை ராமானுஜ தாசனாக கட்டாட்சித்தார். இதனாலே நாம் ராமானுஜ சம்பந்தத்தை நாம் அடைகிறோம். உண்மைதான், அடைகிறோம். ஆனால் அடைந்த கால், குருவை அடைந்த கால்னு அந்த அடைந்த கால்ங்கிற வார்த்தைக்கு நான் அர்த்தம் சொல்லும் பொழுது கவனித்திருந்தேராகலாகில் அதுல என்ன இருக்கும்? ஆச்சாரியன் நம்மை அபிமானிக்க வேண்டும். அபிமானம்னா இவன் நம்முடையவன் அபிமானிக்கணும்னு பார்த்தோம். இப்ப இந்த இடத்துல குருங்கிற வார்த்தைக்கு யாரு அர்த்தம்? ராமானுசர்னு சொன்னோம். இப்ப ராமானுசர் நம்மை அபிமானிக்க வேண்டும். நாம் போய் ராமானுஜ சம்பந்தத்தை பெற்றாயித்து, ராமானுசர் நம்மை அபிமானிக்க வேண்டுமே, இவன் நம்முடைய சிஷ்யன்னு. நான் போய் இன்னைக்கு சமாசனம் பண்ணிக்கிறேன், ஏதோ இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுத்து, நம்முடைய பரம்பரைகளிலே வந்ததினாலே, இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களிலே வந்ததினாலே பூனல் போடுறது, மொட்டை அடிக்கிறது, கல்யாணம் பண்றது மாதிரி சமாசனம் பண்ணிக்கிறதும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நமக்கு, அவ்வளவுதான். இந்த காலத்துல அப்படிதான் இருக்கு. இது சோகமான நிலை. அப்படி ஒரு நிலைமையிலே நாம் இருக்கக்கூடாது. முன்னாடியே நஞ்சியர் வைபவத்திலே சொல்லும் பொழுது சொன்னேன், வெறும்னா ஆச்சாரியன் திருவடியை அடைந்து விட்டு நாம் நம்முடைய வேலையை பார்க்க தொடங்கினால் அந்த சம்பந்தத்தினால மட்டும் நமக்கு மோட்சம் கிடைத்து விடாது. கிடைக்கலாம், பிற்காலத்துல நம்ம திருந்தி வந்தால் கிடைக்கலாம், இந்த ஜென்மத்துல நமக்கு கிடைக்காது. என்னதான் சமாசனம் ஆகி இருந்தாலும் மோட்சம் கிடைக்கும் பொழுது நமக்கு ஆசை இருக்க வேண்டும்னு சொன்னேன். இந்த ஆசை எப்படி உண்டாகும் என்றால் ஞான பரம்பரைன்னு ஒண்ணு இருக்கிறது. இப்ப ராமானுசர் வெறும்னா சமாசனம் மட்டும் பண்ணல, எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணாருன்னா நிறைய உபதேசங்கள் பண்ணார். இப்ப காலக்ஷேப கிரந்தங்கள்னு 7 கிரந்தங்களை நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் வைத்துள்ளார்கள். பகவத் விஷயம், ஆச்சாரிய ஹிருதயம், ஸ்ரீவச்சன பூஷணம், மும்முக்ஷுப்படி, தத்துவத்ரயம், ஸ்ரீபாஷ்யம், கீதா பாஷ்யம்னு மாதிரி 7 கிரந்தங்கள். இந்த 7 கிரந்தங்களையும் ஒருவன் ஆச்சாரியனிடம் இருந்து அவனுக்கு கைங்கரியம் செய்து கொண்டு காலக்ஷேபமாக டெய்லி கேட்டு இந்த கிரந்தங்களினுடைய அர்த்தத்தை எல்லாம் தன்னுடைய மனதிலே வாங்கி கொள்ள வேண்டும். இந்த கிரந்தங்களினுடைய அர்த்தங்கள் எல்லாம் பரம்பரையாக நமக்கு வரக்கூடியது. இப்ப அந்த காலத்துல என்ன பண்ணிட்டா, யாரு சமாசனம் பண்ணுகிறார்களோ அந்த ஆச்சாரியனே ஞானத்தையும் சேர்த்து போதிக்கிறான். பிள்ளைலோகாச்சாரியர் ஸ்ரீவச்சன பூஷணத்திலே கூறும் பொழுது இந்த ஆச்சாரியன்கிறவன் யார் அப்படின்னா, நேரே ஆச்சாரியன் என்பது சம்சார நிவர்த்தகமான பெரிய திருமந்திரத்தை உபதேசிக்கும் அவனைன்னு சொன்னார். அந்த இடத்துல மாமுனிகள் வியாக்கியானம் பண்ணும் பொழுது ஆச்சாரியன்கிற வார்த்தை இந்த குருவை அடைந்த கால், ஆச்சாரிய அபிமானம், இந்த மாதிரியான இடத்துல ஆச்சாரிய கைங்கரியம், ஆச்சாரியன் தான் முக்கியங்கிற அந்த நாம் சொல்லுகிறோமே, இந்த இடத்துல ஆச்சாரியன்கிற வார்த்தைக்கு யார் டைரக்டான அர்த்தம், மீனிங் யாருன்னா, திருமந்திரம்னு ஒரு மந்திரம் இருக்கு, இந்த மந்திரத்தை உபதேசிக்கணும். அந்த மந்திரம் 8 எழுத்து, காதுல கூட்டி இந்த மந்திரத்தை ஓதினா அப்படி கூடாது, அது மட்டும் பண்ணக்கூடாது.
இந்த திருமந்திரம் இந்த சம்சாரத்தை போக்கக்கூடியது. இப்ப இந்த சிஷ்யனுக்கு நாம் இந்த திருமந்திரத்தை உபதேசித்தால் அது இந்த சம்சாரத்தை போக்கும் என்கிற எண்ணத்தோடு திருமந்திரத்தையும் அந்த மந்திரத்தின் அர்த்தங்களையும் உபதேசிக்க வேண்டும். இப்ப சமாசிரணம், இந்த பஞ்சசம்ஸ்காரம், சங்கு சக்கரத்தை பொறித்து கொள்வது என்பது ஒரு அடிப்படை, ரொம்ப கீழ் தகுதி. அதற்கு மேல் தகுதிகளை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப ஞானம். இப்ப அந்த காலத்துல என்ன பண்ணா, யார் சமாசிரணம் செய்தார்களோ அவர்களே ஞான உபதேசமும் செய்து இந்த சிஷ்யனை திருத்துவார்கள். இப்ப சிஷ்யனை தன்னிடத்திலே வைத்துக் கொண்டு இந்த சிஷ்யனுக்கு ஏதாவது விபரீத ஆசை வந்தால், இந்த உலகத்துல அந்த சிஷ்யன் பிரவர்த்தித்தால், ஏதாவது தவறு செய்தால் உடனே அவனை கண்டித்து திருத்தி தங்கள் ஆச்சாரியன் தன்னுடைய கண்வட்டத்திலேயே தான் எப்பொழுதுமே அவனை கண்காணிப்பு பண்ணிட்டு சூப்பர்விஷன் பண்ணிட்டு எப்பொழுதும் சிஷ்யன்கிறவன் ஆச்சாரியனுடைய சூப்பர் இருப்பான். இப்ப அவனே பார்த்து கொண்டு இந்த சிஷ்யனை தப்பிக்க விடாம பிடிச்சி போட்டு எம்பெருமான் திருவடியில கொண்டு போய் சேர்த்துருவான் ஆச்சாரியன். இப்ப அப்படி ஒரு ஞானத்தை சிஷ்யனுக்கு ஏற்படுத்துவான். இப்ப இன்னைக்கு வானமாமலை ஜீயர் இருக்கார், அவருக்கு கோடி சிஷ்யா இருக்கார். ஒவ்வொருத்தரையும் அவர் கண்வட்டத்திலே வைத்துக் கொள்வதுங்கிறது சாத்தியம் அல்ல. இப்ப அதற்காக என்ன பண்றார், சம்பிரதாயத்திலே நிறைய ஞானாச்சாரியர்களை நியமித்திருக்கிறார்கள். இந்த ஞானாச்சாரியர்கள்ங்கிறவர் யார்? ஞானாச்சாரியன்னு ஒரு பரம்பரையா வரக்கூடியவன் இல்லை. எந்த ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் நன்கு எம்பெருமானிடம் பக்தியோடு நல்ல இந்த ஆச்சாரியனுக்கு உண்டான தகுதியெல்லாம் உடையவனாக, நல்ல ஞானம் உடையவனாக இருக்கிறானோ அந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவனை நாம் கிட்டி, அந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் யாரா வேணா இருக்கலாம், இன்னார்னு கிடையாது, அந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவனை கிட்டி அவர்கள் திருவடிகளிலே நாம் இருக்கணும். இப்ப நமக்கு முதல்ல என்ன தகுதி வர வேண்டும் இந்த சம்பிரதாயத்துல இருக்கன்னா, இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர், இந்த மாதிரி நல்லவர்களாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் மனதிற்கு சரின்னு எது படுறதோ அப்படிதான் நாம் வாழணும். இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு பிடிக்காத விஷயத்தை நாம் செய்யக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் நமக்கு தோண வேண்டும். இப்ப இந்த ஞானாச்சாரியர்களை கெட்டி நாம் ஞானத்தை அடைய வேண்டும். இப்ப எப்பொழுது நாம் ஞானத்தை அடைந்து நம்முடைய குணங்களை எல்லாம் மாற்றிக்கொண்டு நாம் நன்கு வாழ்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் எம்பெருமானார் இவன் நம்முடையவன் என்று கட்டாட்சிக்கிறார். சாஸ்திரங்கள்லாம் என்ன கூறுகிறதுன்னா, ஒரு ஆச்சாரியன் இருக்கான், அவன் வெறும்ன சமாசிரணத்தை பண்ணி மந்திரத்தை உபதேசிக்கிறான். மற்றொருவன் இருக்கிறான், அவனுக்கு உனக்கு ஞானத்தை எல்லாம் கொடுத்து உனக்கு வேண்டிய இந்த சம்சாரத்திலிருந்து நீ மாறுவதற்கு உண்டான எல்லா செயல்களையும் பார்த்து பார்த்து செய்கிறானாகில் இந்த ஞானாச்சாரியன் அந்த சமாசிரண ஆச்சாரியனை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது. சில சமயத்துல சில இடங்களிலே நமக்கு 2 பேரும் ஒன்றாக கிடைப்பார்கள். இப்ப வானமாமலை மதுரகவி ராமானுஜ ஜீயர் இருந்தாருன்னு சொன்னேன். அவர் காலக்ஷேபம் நமக்கு யூடியூப்ல கூட அவர் அவ்வளவு இறங்கி நமக்காக அவ்வளவு நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் கூறிக்கொண்டு வருகிறார். அவர் நம்மை திருத்த காத்து கொண்டிருக்கிறார். நாம் அவர் கண்வட்டத்திலே இருந்தோன்னா நாம் திருந்தி வாழலாம். ஆனா நமக்கு அந்த பாக்கியம் இல்லையே, எல்லாருக்கும் அந்த பாக்கியம் கிடைப்பதில்லை. ஆச்சாரியனை பிரிந்திருப்பாரார் மனமே பேசுன்னு மாமுனிகள் கூறுகிறார். இப்ப இந்த மாதிரி மகான்களாக வானமாமலை ஜீயர்கள்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளவு ஞானத்தை பொறுத்தவரை எவ்வளவு வித்வான்களாக இருந்தார்கள்னு சொல்லி மாளாது. உலகத்துல அந்த காலத்துல திருவனந்தபுரம் சமஸ்தானத்துல ஒரு பெரிய சதசு நடக்கும். சதசுன்னா என்னன்னா உபன்யாசம் கிடையாது. சதசுங்கிறது என்னன்னா ஞானத்தை வெளிக்காட்டுவது. இப்ப நான் பெரிய வித்வான்னா நான் அந்த இடத்துல போய் நான் வித்வான், என்னை யாராவது வாதம் பண்ணி ஜெயித்து காமிங்கள்னு சொல்லக்கூடிய இடம் சதஸ், வித்வத் சதஸ்ன்னு சொல்லுவான். இப்படி இருக்கக்கூடிய சதஸிலே ஒரு பெரிய வித்வான் வடக்குல இருக்கான். அவனை யாருமே ஜெயித்ததே இல்லை. அந்த வித்வான் என்ன பண்ணுகிறான், இந்த சதஸுக்கு போறான். இந்த சதஸ்ல போயிட்டு ஜெயிக்கணும்னு நினைத்து கொண்டு போகிறான். இப்ப வழியில இருக்கக்கூடிய திவ்ய தேசங்கள்லாம் சேவித்து கொண்டு போகலான்னு சென்று கொண்டு இருக்கக்கூடியவன் வானமாமலை திவ்ய தேசத்திற்கு வந்தான். இங்க வானமாமலையில அந்த காலத்திலே எழுந்தருளி இருந்த ராமானுஜ ஜீயர் 25ஆம் பட்டமா 22 அந்த ஜீயர் சரியா தெரியல அடியனுக்கு, 25ன்னு தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இப்ப அந்த பட்டம் ஜீயர் எழுந்தருளி இருந்தார் அங்க வானமாமலையில. அப்ப வானமாமலையில ஜீயர் இருக்காரே, அவரை சேவிச்சுட்டு போலான்னு சேவித்து, நான் இந்த மாதிரி பெரிய வித்வான், நான் இங்கேருந்து வந்திருக்கேன், இந்த திருவனந்தபுரம் ராஜா சபைக்கு நான் செல்கிறேன், அங்க போய் நான் எல்லாரையும் ஜெயிக்க போறேன்னு சொன்னான். அப்புறம் அந்த சதஸ்ல அவ காத்துட்டு இருக்கா, இவன் வரணும் வரணும்னு காத்துட்டு இருக்கா. அந்த சதஸே ஆரம்பித்து 3 நாள் தாண்டி போயிடுத்து சதஸ். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வித்வான் அந்த சதஸுக்கு வந்து சேர்ந்தான். என்ன சுவாமி, நீர் தான் முக்கியம் இந்த சதஸ்ல,
நீரே வரலையே வித்வத் சதஸ்க்கு, நீரே வராம எப்படி இப்படி அப்படின்னு அந்த வித்வானிடம் அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் கேட்கும் பொழுது அவன் சொன்னானா, நான் தெரியாதனமா ஒரு சிங்கத்தின் குகையில போய் மாட்டின்ட்டேன், சிங்கத்தின் வாயிலே மாட்டிக்கொண்டேன், அந்த சிங்கத்திலிருந்து தப்பிச்சுட்டு வரத்துக்குள்ள இங்க 3 நாள் ஆயிடுத்து, எல்லாம் முடிந்து போயிடுத்துன்னு சொன்னானா. யார் அந்த சிங்கம்? வானமாமலை ஜீயர். இப்ப அந்த வானமாமலை ஜீயர் என்ன பண்ணிட்டார், இந்த அவ்வளவு பெரிய வித்வான்னு நீ சொல்றியே, என் கூட வாதம் பண்ணுன்னு அவனை பிடித்து வைத்து கொண்டு அவனை வாதம் செய்து தோற்கடித்து, அவன் இந்த ஜீயர்டேந்து தப்பிச்சு போனா போறோம், நம்ம தோற்கடித்து விடுவார், தோல்வி ஆயிடுமே நமக்குன்னு ஜீயரிடம் இருந்து தப்பித்து ஓடி போய் விட்டானா அந்த வித்வான். இப்படி இவ்வளவு பாரதத்திலே பெரிய வித்வான்களாக வானமாமலை ஜீயர்கள் எல்லாரும் இருந்து வந்தார்கள். இப்பயும் நல்ல வானமாமலை ஜீயர்னா அவர் இப்ப இருக்கக்கூடிய சுவாமி சம்ஸ்கிருதத்திலே உபன்யாசம் பண்ணக்கூடிய திறமை வாய்ந்தவர். அப்படி வானமாமலை ஜீயர்கள்ட்டோ, வானமாமலை ஜீயர்னா அடியேன் ஆச்சாரியன் அவருங்கிறதுனால, இது அவரினுடைய வைபவங்கிறதுனால சொல்கிறேன். எல்லாருக்கும் எல்லா ஆச்சாரியர்களும் இருப்பார்கள். ஆனா ஆச்சாரியர்களிடம் மட்டும் நாம் பண்ணக்கூடிய இந்த சமாசனம் போராது. நமக்கு ஞானத்தை வளர்த்து கொள்ள ஒரு ஞானாச்சாரியனை அடைந்து அந்த ஞானாச்சாரியன் மூலமாக நாம் ஞானத்தை வளர்க்க வேண்டும். இப்ப இந்த ஆச்சாரியர்கள் சமாசனம் பண்ணுவதன் மூலம் நமக்கு வெறும்ன ராமானுஜ சம்பந்தத்தை ஒரு வகையாகத்தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார்கள். இப்ப இன்னொரு வகையான சம்பந்தம் ஞானத்தினாலே தான் கிடைக்கும். அந்த அறிவை வளர்த்து கொள்வதற்கு நாம் யத்னிக்க வேண்டும், முயற்சி செய்ய வேண்டும். அப்ப நாம் முயன்றால்தான் நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும். நாம் முயன்றால் மட்டும் போதாது, இங்கே எம்பெருமானார் அனுகிரகம் இருக்க வேண்டும். ஆனால் நமக்கு ஆசையாவது இருக்க வேண்டும். இப்ப ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களை சென்று இந்த ஞானாச்சாரியர்களிடம் நம்மை ஒப்படைத்தால்தான் அவர்கள் என்ன பண்ணுவார்கள்னா நம்மை திருத்த முடியும் அவர்களாலே. நான் முதல்ல ஒப்படைக்கணுமே. ஒருத்தர் என்ன திருத்தரச்சே அவரையும் சேர்த்து நான் கெடுத்து விட்டேன்னா அது சரி வராது இல்ல. நாம் அவர்களிடம் நம்மை ஒப்படைத்தால் அவர்கள் நம்மை எந்த தீய வழியிலும் போகாமல் காத்து ஒவ்வொரு நாளும் க்ஷணந்தோறும் நம்மை பார்த்து பார்த்து ரட்சித்து நமக்கு உண்டான நன்மைகளை எல்லாம் செய்து ராமானுசர் மனதிலே இவன் நல்லவன், இவனை நாம் அபிமானிக்கலாம்ங்கிற எண்ணத்தை ஏற்படுத்துவார்கள். அந்த காலத்துல சமாசனமும் இந்த ஞானமும் ஒன்றாகத்தான் இருந்தது. இன்றைக்கு அது சாத்தியம் இல்லாததுனால சமாசனத்தையும் ஞானத்தையும் பிரித்து வைத்திருக்கிறோம். அந்த காலத்திலும் நிறைய ஆச்சாரியர்கள் உண்டு எம்பெருமானாருக்கே. மாதிரி ஞானத்தை அடைவதற்குண்டான ஆச்சாரியர்களை நாம் தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அவர்களிடம் நம்மை ஒப்படைத்துக் கொண்டு சம்பிரதாயத்திலே நாம் அறிவை பெற வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நமக்கு மோட்சம் கிடைக்குமே ஒழிய வெறும் சமாசனத்தினாலேயோ இல்ல வெறும் சமாசனம் பண்ணிட்டு நம் லௌகிகத்துல இருப்பதினாலேயோ ஆச்சாரிய சம்பந்தம் இருந்தால் போதும்ங்கிறதுனாலேயோ கிடைக்காது என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றது. இப்ப இந்த நஞ்சியர் சரித்திரம் கூட இந்த விஷயத்துல பார்த்தோம். இப்ப இந்த ஞானாச்சாரியன் பண்ணக்கூடிய உபகாரம் என்ன? இப்ப ஞானாச்சாரியன்கிறவன் என்ன பண்ணிக்கிறான்னா நம்மை இந்த தீய வழி போகாமல் பார்க்கிறான். இப்ப நாம் அவனிடம் இருக்கிறோம், அவனிடம் இருந்து கொண்டு நாம் என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா, இப்ப ஏதோ ஒரு விஷயம் நாம் எம்பெருமானை காலக்ஷேபத்திலே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். அப்ப என்ன ஆகுது, நாம் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு தேவையில்லாம சோகப்படுகிறோம். இப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான், பார்த்து இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் நாம் சோகப்படக்கூடாது என்று கூறுவான். உண்மையில பார்த்தா இது பயம் முடுத்துறதுக்காக சொல்லல, ஆனால் சாஸ்திரங்கள் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால சொல்றேன். இப்ப பாஞ்சராத்திர ஆகமத்துல என்ன சொல்லியிருக்குன்னு, ஒரு நல்ல ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் ஆனவன் எப்படி இருப்பான், ஒரு நல்ல ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் எப்படி இருப்பான்னு, அவனுக்கு இந்த தேக பாந்தவம் எல்லாம் கிடையாது. தேகத்திலே உண்டான உறவுகள் இதுல எல்லாம் அவன் முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டான். இவன் என் பிள்ளை, இவன் எனக்கு தகப்பன் அப்படின்லாம் அவனுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்காது. அவர்களும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களாக இருந்தால் அப்ப ஏத்துக்கொள்வானே ஒழிய இல்லைன்னா ஏத்துக்க மாட்டான். அப்படி ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களாக இல்லாத பொழுது இப்ப ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவனானவன் அவனுடைய பிள்ளை இருக்கான புத்திர துக்கம்ங்கிறது ரொம்ப உயர்ந்த துக்கம். இந்த சம்சாரத்துல தன்னுடைய பிள்ளை மரணித்தான்ங்கிறது ஒருத்தரால ஜீர்ணித்து கொள்ள முடியாத ஒரு துக்கம். ஆனால் சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்றது, ஒருவன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவனாக இருந்து இந்த புத்திர துக்கத்துக்கு சோகித்தானாகில், ஒரு புத்திர துக்கத்தினால புத்திரன் மரணித்தான்னு அவன் கவலைப்பட்டான்னு அவன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவனே இல்லைன்னு சொல்லிடுது. இப்ப எவ்வளவு பெரிய நிஷ்டையெல்லாம் நமக்கு வேண்டும். புத்திர துக்கத்துக்கு சோகிக்க கூடாதுன்னா
உலகத்துல இருக்கிற துக்கத்துக்கெல்லாம் சோகிக்கலாமான்னு. அதனால இந்த மாதிரியான நல்ல விஷயங்களை அந்த ஆச்சாரியனானவன் நமக்கு உபதேசித்து நமக்கு வைராகியத்தை, இந்த உலகத்துல ஒரு வெறுப்பை ஏற்படுத்தி நம்மை மோட்சத்திற்கு அழைத்து செல்வான். இப்ப அந்த ஆச்சாரியனை நாம் குருவை அடைந்த கால் என்கிற இந்த விஷயத்திலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்வது, இந்த உபன்யாசத்தினாலே நாம் அறிந்து கொள்வது என்னன்னா, எப்பொழுதும் நமக்கு நல்ல ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சகவாசம் இருக்க வேண்டும். இப்ப நல்ல ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களோடையே நாம் பழக வேண்டும். அப்படி நல்ல ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களோடையே நாம் பழக பழகத்தான் நமக்கு இந்த குருவை அடைந்த கால் என்கிற இந்த ஆச்சாரிய அபிமானமானது நமக்கு சித்திக்கும், நமக்கு ஏற்படும். இந்த ஆச்சாரிய அபிமானம் ஏற்பட்டால்தான் நாம் மேன்மேலென மோட்சத்தை அடைய முடியும். இப்ப எம்பெருமான் மோட்சத்தை கொடுப்பான், நம்மாழ்வார் கொடுப்பார். நம்மாழ்வாரின் திருவடிகளான ராமானுசர் நமக்கு மோட்சத்தை வாங்கி கொடுப்பார். ராமானுசர் என்ன பண்ணார்? கத்தியத்திரயத்திலே மோட்சத்தை கேட்டார், சரணாகதி செய்தார். பெருமாள் என்ன சொன்னார்னா, உனக்கும் உன் ராமானுசன் அடியவர்கள் எல்லாருக்கும் நான் மோட்சம் தந்தேன்னு சொல்லிட்டார் பெருமாள். அதனால எந்த சந்தேகமும் இல்லை, ராமானுசர் அடியவர்களுக்கு நான் மோட்சம் கொடுத்தேன்னு பெரிய பெருமாள் தன்னுடைய திருவாய் மலர்ந்து அருளி செய்து விட்டான். அதனால அதுல எந்த சந்தேகமும் நாம் பட வேண்டாம். ராமோ துவிர்ணாபி பாஷத்தேன்னு எம்பெருமான் ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டான்னா அதை இன்னொரு தடவை மீற மாட்டான். மாத்தி பேசக்கூடிய தன்மை எம்பெருமானுக்கு கிடையாது. நாம் செய்யக்கூடியது ராமானுசர் அபிமானத்திலே ஒதுங்க வேண்டும். அதற்கு நாம் நல்ல ஆச்சாரியர்களையும் நல்ல ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுடன் உண்டான சகவாசத்தையும் ஏற்படுத்தி கொண்டு நாம் நம்முடைய ஞானத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். இப்படி நாம் ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டால்தான் நம்முடைய ஆச்சாரியர்களான வானமாமலை ஜீயர் முதலானோருக்கு நாம் பெருமை சேர்க்க முடியும். இப்ப இவர்களுடைய சிஷ்யர்கள் என்று நமக்குண்டான ஒரு பெருமையானது அப்பொழுதுதான் நமக்கு கிடைக்கும் என்று இந்த விஷயத்தை முடித்து கொண்டு அடியன் இந்த உபன்யாசத்தையும் முடித்துக் கொள்கிறேன். ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம், எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம், ஜீயர் திருவடிகளே சரணம், ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். இந்த வாய்ப்பை அடியனுக்கு கொடுத்து ஆச்சாரிய வைபவம் அனைத்தையும் அடியன் சொல்லும்படி வைத்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள், இந்த ராமானுஜ இந்த USA குரூப்புக்கு அடியனுடைய கிருத்தஜதைகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவர்களும் பற்பல கைங்கரியங்களிலே ஈடுபட்டுள்ளார்கள்னு முதல்லே சொன்னார்கள். நாமும் அடியனும் கேள்வியுற்றேன். வானமாமலை திவதேசத்திலே வாகனங்களை சரிபார்த்தல் என்ன, இந்த மாதிரியான உயர்ந்த கைங்கரியங்களை, எம்பெருமானுக்கு ஆலயம் கோவில் சம்பந்தப்பட்ட கைங்கரியங்களை செய்து வருகிறார்கள். அதிலே நம்முடைய வானமாமலை ஜீயர்களிலே 23ஆம் பட்டம் ஜீயர், 23ஆம் பட்டத்திலே எழுந்தருளி இருந்த ஜீயர் இந்த தெய்வநாயக பெருமாளுக்கு ஒரு தங்கத்தேர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். அதற்கு அவர் உண்டான மரங்கள் எல்லாம் வாங்கி மரங்களிலே சிற்ப வேலைகளை எல்லாம் செய்து ஒரு சின்ன கோரதம்னு சொல்லுவார்கள், ஒரு சின்ன தேரை செய்து வைத்தார். உடனே அதற்கு தங்கமாக ஆக்க வேண்டுமே, தங்கத்தேராக ஆக்க வேண்டும் என்று செப்பு தகடுகளை எல்லாம் அடித்து முடித்தார். ஆனால் அந்த சமயத்திலே அவர் திருநாடு அலங்கரித்தார். அதற்கு பிறகு வந்த 24ஆம் பட்டம் ஜீயர், அவர் இந்த தங்க ரேக்குகள்னு சொல்லுவான். அந்த காலத்துல தங்கத்தை ஒரு பேப்பர் மாதிரி செய்து இந்த தேர் அந்த செப்பு தகடுல காப்பர் பிளேட்ஸ்ல ஒட்டுறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை செய்து அந்த தங்கத்தேரை பூர்த்தியாக முடித்து தெய்வநாயக பெருமாள் ஸ்ரீவரமங்கை நாச்சியார் பங்குனி உற்சவத்திலே அந்த பூர நட்சத்திரத்தன்று தேரிலே வரும்படி செய்து வைத்தார். அந்த கைங்கரியம் அன்று 24ஆம் பட்டம் ஜீயர் செய்த கைங்கரியம். இன்றைக்கு அந்த தேர் பழுதடைந்து இருக்கிறது, ஜீர்ணமாக இருக்கிறது. அந்த தேரை புனருத்தாரணம் மறுபடி நன்கு நல்ல அமைப்போடு தங்கத்துடன் தங்கமுலாம் பூசி கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஒரு உயர்ந்த எண்ணத்தை இந்த அமைப்பினர் கொண்டுள்ளனர். அதுவும் நம்முடைய வானமாமலை ஜீயரின் அனுகிரகத்தினாலே, அனுகிரகம்ங்கிறதோட ஆக்ஞைன்னு சொல்லலாம், கட்டளையின் பேரிலே இவர்கள் ஆச்சாரிய கைங்கரியமாக செய்து வருகிறார்கள் என்று அடியேன் கேள்விப்பட்டேன். அதற்கு மிகவும் அடியேன் சந்தோஷப்படுகிறேன். இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களிடமும் அந்த கைங்கரியத்திற்கு உதவி, அந்த கைங்கரியத்திலே ஒரு பங்கு கொள்ளும்படி அடியேன் பிரார்த்தித்து கொண்டு அமைகிறேன். அடியேன் ராமானுஜதாஸ். இந்த உபன்யாசத்துல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால்
கேள்விகள் எல்லாம் கூட கேட்கலாம். ஒரு Q&A செஷன் மாதிரி கூட இப்போ வைத்துக் கொள்ளலாம். யாருக்காவது கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர் லைன் அண்ட் சுவாமிகிட்ட கேட்கலாம். அடியும் கேள்விகள்னு இல்ல சுவாமி, ரொம்ப ரொம்ப சுவாமி சாதிச்சது ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது. எங்க மனசுல வர்ற கேள்விகளுக்கெல்லாம் அவர் தானா வந்து டான்னு பதில் சொன்ன மாதிரியே இருந்தது. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சுவாமி, ரொம்ப அருமையா இருந்தது சுவாமியோட தேவரை சாதிச்சது. வேற யாராவது சொல்லணுமா? சரி சுவாமி, பரமபாகியம். எங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எங்களுக்கு இன்னைக்கு கிளியர் ஆச்சு. தேவரை வந்து ரொம்ப பிஸி டைம்ல வந்து காத்தால எழுந்துட்டு இப்போ எங்களுக்காக இது பண்ணுது. ஸோ நான் அடியவங்கள் வந்து நம்ம ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து ஸ்ரீதர் சௌமியன் சுவாமி அவரும் எங்கள் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி சுவாமி வந்திருக்கார். அவர் ஒரு 2 வார்த்தைகள் ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் மாதிரி சுவாமிகிட்ட சொல்ல இது பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் விண்ணப்பிச்சினோம். ஸ்ரீதர் சுவாமி, நீங்கள் உங்கள் வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கிறீங்களா? அடியன் இருக்கேடா? அடியன் இருக்கேன் சுவாமி, அடியன் இருக்கேன். கேட்குறதா? அடியன் நல்லா கேட்குறது சுவாமி. அடியன் அடியன் ஒரு நிமிஷம். வீடியோ தெரியறதா அடியன்? இல்லை அடியன். ஓகே, அது பரவாயில்ல, எனக்கு தெரியல எப்படி செட் பண்ணணும்னு. இருந்தாலும் அடியன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஆக்சுவலா சுவாமி வந்து ரொம்ப அற்புதமா பல விஷயங்களை நமக்கு சாதிச்சார். அதாவது நம்மள மாதிரி லௌகிகாக்கு வந்து சாஸ்திரம் படிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அதுக்கு தேவையான சம்ஸ்கிருத நாலேஜோ, அதுக்கு தேவையான வித்வான்களுடைய இதுவோ நம்ம எங்கெங்கயோ இருக்கும். அதனால துர்லபன்னே சொல்லலாம். அது அப்படியே படிச்சாலும் அதை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு புரிஞ்சினாலும் நமக்கு வந்து கர்மம், ஞானம், பக்தி அதுன்றது வந்து ஓரளவுக்கு புரிய மாதிரி இருக்கும். அதுல பிரபத்தி அப்படிங்கிறது தெரியறதுக்குமே ஆச்சாரியன் சம்பந்தம் வந்து பெரியவா பண்றதுனால எதுன்னு தெரியும். ஆனா சாஸ்திரத்திலேயே ரொம்ப குரூரமான புரியவே புரியாத ஒரு அர்த்தம் அப்படின்னா பஞ்சம உபாயம், சரம பார்வ நிஷ்டை அப்படிங்கிறது. அது வந்து அவ்வளவு எளிது இல்லை. அதை புரிஞ்சுக்கிறது, உள்வாங்கிக்கிறது கஷ்டம். நம்மள மாதிரி லௌகிகாக்கு வந்து அதை அழகா ஆழமா புரிய வைக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா ரொம்ப தேறின விஷயம் அது வந்து பிரபத்தி அப்படிங்கிறது. இந்த கலிகாலத்துல எஸ்பெஷலி நம்மாழ்வார் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். வானாவில தான் வந்து நோத்தம் முன்ன அதை வந்து உலகத்துக்கே பிரகடனப்படுத்தின ஒரு இடம். அந்த மடத்தோட சம்பந்தம் எல்லாருக்குமே இருக்கு. அந்த மடத்துக்கு பிரதான வகுலாபரண சுவாமி வந்து நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஆச்சரியமா வந்து சொல்லி கொடுத்தார். அதுவும் எப்படி ஆச்சாரியன் வந்து பசு பசிவான்னு பசுவுக்கும் பட்சிகளுக்கும் கூட மோட்சத்தை வந்து கொடுக்கறதுக்கான தகுதி உடையவர் ஆச்சாரியன்னு அழகா சொல்லி கொடுத்தார். இந்த ரொம்ப ஞானம் நன்னா படித்து தெரிஞ்சவங்களுக்கே புரியாத ஒரு விஷயங்களை கூட பசு பட்சிகளுக்கு கூட தெரியாத மாதிரி, நம்மள மாதிரி ஒண்ணுமே ஞான ஈனர்கள் ஒண்ணுமே தெரியாத நமக்கு கூட அப்படி லலிதமா புரியுற மாதிரி சுவாமி சாதிச்சிருந்தோம் வாச்சா மக்கோசரம். அது மட்டும் இல்ல, சுவாமிக்கு அடியனை வந்து ஒரு 10 வருஷமா சுவாமியோட அடியனை ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கிறதுனால சுவாமியோட அந்தரமா நல்ல பழக்கம் உண்டு. அவர் வந்து நல்ல உள்வாயினது மட்டும் கிடையாது, அதுக்கேற்ற மாதிரி பகவத் ஆச்சாரிய கைங்கரியங்கள் அவர் பண்ற விஷயங்கள் வந்து வாச்சாம கோச்சரம். இன்னைக்கும் நம்மாழ்வார் சன்னதி ஆகட்டும், எம்பெருமானார் சன்னதி ஆகட்டும், என்ன ஆழ்வாருக்கு சாத்துப்படினாலும் என்ன கோவில் கைங்கரினாலும் சுவாமி தான் முதல்ல பார்க்கலாம். நமக்கு வந்து பெரிய சொத்து சுவாமி மூலமா இவ்வளவு பெரிய உயர்ந்த அர்த்தங்களை பல விஷயங்களை சுவாமி வந்து அதான் அவங்க சொன்ன மாதிரி என்னென்ன கேள்விகள் வருமோ, எப்படி நிஷ்டை எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெளிவா ஞான ஆச்சாரியனுடைய ஒரு ரோல். அதுவும் ஞான ஆச்சாரியனை வந்து காமிச்சு கொடுக்கறது ஆச்சாரியனுடைய ஒரு நினைவாள தான் அப்படிங்கிறது சம்பிரதாயம் தான். அப்படி பல ஞானாச்சாரியர்களை அது முக்கியமா சுவாமி வந்து நமக்கு வந்து அதனுடைய பிரபத்தினா ஆச்சாரிய தர்மோபாயம்னா என்ன, அப்படி எப்படி இருக்கணும், ஆச்சாரியன் நம்ம எப்படி பழகணும் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை வந்து ரொம்ப தெளிவா காமித்தார். அவருடைய திருவடிகளுக்கும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு என்ற சாமி அடியனுடைய ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸை இங்க நிறைவேற்றிக்கிறேன். தாசன் அடியன் அடியன் சொன்னது எதுவும் தோஷங்கள்லாம் இருந்தா அடியனுக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய குணங்கள்லாம் அடியனுடைய ஆச்சாரியரான வானமாமலை ராமானுஜியருக்கும் அடியனுடைய ஞானாச்சாரியரான திருவள்ளரை விஷ்ணுசித்தன் சுவாமிகளுக்கும் உரித்தாகும். இருக்கக்கூடிய மதுரகவி வானமாமலைஜியர் அவரும்
அவரை பத்தி சொல்லிட்டே போலாம். அவருடைய சதாபிஷேக வைபவம் 80 திருநக்ஷத்திரத்திலும் ஒருவர். அவர் அந்த காலத்துல இருந்து 27ஆம் பட்டம்ஜியர் சுவாமி காலத்திலிருந்து அவர் செய்து கொண்டு வருகிற கைங்கரியம், அவர்களை எல்லாம் பார்த்தாலே நமக்கு கைங்கரியம் செய்ய வேண்டும்ங்கிற ஒரு ஆசையானது மனதிலே எழும். பார்த்தாலே போதும், இல்ல அவர்களுடைய சரித்திரங்களை எல்லாம் கேட்டாலே போதும். இப்ப சுவாமியினுடைய சரித்திரங்களை எல்லாம் கேட்டாலே நம்முடைய கைங்கரியம், ஒரு கைங்கரியம் பண்ண வேண்டும், இப்படியும் வாழ்ந்திருக்காருகளா அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையிலே சுவாமி தினமும் அனுஷ்டானத்துக்கு அந்த காலத்துல சேத்து தாமரைக்கே எழுதி கொண்டிருந்தார். அங்க ஜலம் இருந்தா கூட ஜீயரூத்து வரைக்கும் அங்க போய் அனுஷ்டானங்களை செய்து கொண்டு வரக்கூடியவராகலாம் எழுந்தருளி இருந்தார். அடியனே சிறு வயதுல எல்லாம் பார்த்தது உண்டு அங்க வானமாமலைக்கு போகும் பொழுதெல்லாம். அதான் முன்னாடியே சொன்னேன், சுவாமியோடு அடியனுக்கு இந்த தேக சம்பந்தம் கிடைத்ததும் அடியனுக்கு பெரும் பாக்கியம். அந்த காலத்துல ராமானுசருக்கு, முதலியாண்டானுக்கு ராமானுசரோடு சிஷ்யனாகவும் அவரோடு ஒரு தேக சம்பந்தமும் கிடைத்தது. அவருக்கு மருமானாக இருந்த மாதிரி இங்கு சுவாமியோடு பூர்வாசிரமத்திலே ஒரு தேக சம்பந்தம், ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவரோடு கிடைக்கக்கூடிய தேக சம்பந்தமும் நமக்கு ரொம்ப உயர்ந்ததுதான். ஆனா மீதி சம்பிரதாயங்கள்ல சன்னியாசிகளோட இருக்கக்கூடிய தேக சம்பந்தத்தை போற்றுகிறார்களா என்று தெரியவில்லை. ஆனா நம் சம்பிரதாயத்திலே முதலியாண்டான் சரித்திரம் முதலான அந்த சரித்திரங்கள்ல நமக்கு தெரிகிறது. அப்படி சுவாமியுடனான ஒரு சம்பந்தம், அதை அடியேன் என்றுமே பெரிதாக மனதிலே கொண்டு கொண்டிருக்கிறேன். சுவாமியினுடைய திருவடிகளுக்கும் இவ்விடத்திலே பல்லாண்டு பாடி, சுவாமி இன்னும் சதாபிஷேகத்துக்கு மேல சதமானோற்சவம் அதெல்லாமும் கண்டருளி வானமாமலைஜீர் திருவடிகளிலும் தெய்வநாயகன் திருவடிகளிலும் பற்பல கைங்கரியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று பல்லாண்டும் பாடி அமைகிறேன். நீங்க இது பண்ணிட்டீங்களா? க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப தெளிவா அற்புதமா இருந்தது சுவாமி. அடியேன் ராமானுஜதாசன். ஓகே சாமி.